beginner number of students. So students, তোমরা জয়েন করেছো না? ওইজন 39 আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, আমরা শুরু করি। তোমরা যারা জয়েন করার পরে জয়েন করবে, তো এখন তো ওয়েট করা যাচ্ছে না, 5 মিনিট হয়ে গেছে, এখনো জয়েন করছে না। আমরা গতকালকে দেখছিলাম যে market equilibrium, how can we arrive at equilibrium for a representative firm in the perfectly competitive market, or in other words, yesterday we have seen how a representative firm in a perfectly competitive market makes its output decision, and that output decision, how that output decision is made in the short run as well as in the long run, right? Second example, a representative firm can make positive economic profit in the short run, but that positive economic profit does not exist in the long run. That means the positive economic profit that a representative firm can make in the short run essentially disappears in the long run. Why? The positive economic profit made by a representative firm in the short run disappears in the long run because profit made in the short run attracts other firms to enter into the market, and we know for the perfectly competitive market, no entry barrier. So any firm can enter into the market if there exists profit in the market. So as there exists profit in the market, firms will keep on entering into the market, and as more and more firms enter into the market, the supply in the market will increase, and the supply curve will shift to the right direction. As a result, price in the market price will decrease, and the representative firm will take the prevailing market price. So consequently, the demand curve faced by the representative firm will shift to the downward direction, and if the demand curve faced by the representative firm shifts in the downward direction, then we see that the profit made by the representative firm will gradually decrease, and finally the profit will disappear. Profit will disappear, no more the short-term profit will exist, and when there will be no profit in the market, then the firms will stop entering into the market, and that's the long-run equilibrium. When the firms stop entering into the market, then essentially the long-term equilibrium is reached, is attained. Long-term equilibrium is attained, and that's and at that point the quantity of output will get. That's the output decision of the firm in the long run. এটা আমরা দেখেছি। So সেখান থেকে আমরা জানলাম, আমরা কয়েকটা কন্ডিশন জানলাম যে what is profit maximization condition. We know that the profit maximization condition is MR is equal to MC. The firm will produce the quantity where the marginal revenue equals marginal cost. Firm will not produce more than that quantity. The firms produce more than the quantity where marginal revenue equals marginal cost. The profit made by the firm will be less than the profit made at the quantity for which MR is equal to MC. Also, if the firms produce less than the quantity for MR is equal to MC, then also the profit made by the firm for the quantity less than the equilibrium quantity will be less than the profit that the firm can make when MR is equal to MC.
So that's we have seen in the last class, and from that we made the conclusion that when the farm when the farm arrives at the long-run equilibrium, then we see that the price equals average cost equals marginal revenue is equal marginal cost. And also you have seen for the representative farm in the particularly competitive market, the demand curve is horizontal, and for that the marginal revenue curve and the demand curve is the same curve. For the horizontal demand curve, the marginal revenue curve and the demand curve is the same curve, and this exists for a representative farm in the perfectly competitive market. Also, in other words, if the demand curve faced by a representative farm is horizontal, it means that the farm has no market power, right? If the demand curve faced by a representative farm is horizontal, it indicates or it implies that the farm has no market power. That means farm cannot dictates its own price. Farm is not a price maker. The farm is a price taker. The farm has to take the price prevailing at the market. The farm has to take the prevailing market price, or the farm has to take the price determined the market by the forces of demand and supply. So it indicates that if the demand curve is horizontal, that means the farm has no market power. In contrast to that, you have seen if the demand curve is downward sloping, so it indicates that the farm has market power. That means farm can dictate its own price. The farm can change its quantity sold by decreasing its price, right? So that the demand curve is downward sloping. Okay, so demand curve is downward sloping, and as we know, both the monopoly in the monopoly market, the farm has market power, and also in the monopolistically competitive market, the farm has market power. So from that we can come to the conclusion that the demand curve faced by the farm in the monopoly market will be downward sloping. Also, the demand curve faced by a farm in the monopolistically competitive market will be also downward sloping. Students, এই পয়েন্টটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? Why the demand curve, এই কোশ্চেনটা যদি পরীক্ষা আসে, explain why the demand curve faced by a representative farm in the perfectly competitive market is horizontal, while the demand curve faced by the farm in the monopoly market and monopolistically competitive market is downward sloping. Yes, sir. Can you explain? Yes, sir. In perfect competition market, every farm is a price taker. Right. So its demand curves remain horizontal. Right. But we can see that in monopoly and monopolistic market, monopolistically competitive market, monopolistically competitive market, right? Bolo. Monopolistic competitive market, the farms have some right to make decision on price. They can make price. That's why demand curve slopes downward. Right. Downward. Right. Downward in the monopoly market, in the monopolistically competitive. Right. So, আরো একটু সুন্দর করে বলতে পারো যে perfectly competitive market, farm has no market power. Farm cannot dictate its own price. Farm has to take the prevailing market price decided in the market. But in the monopoly market and the monopolistically competitive market, farm has market power. Monopoly market, farm has enormous market power, so that the farm can dictate its own price. And also in the monopolistically competitive market, the farm has also to some extent, the farm has market power. So that means farm can dictate its own price. So farm can dictate its own price means farm can change its number of quantities sold by changing its price. So if the farm can change the number of quantities sold by changing the price, then in that case, the demand curve will be downward sloping. So here we have given you an example how the example of a downward sloping demand curve. Here the data is given. Yes, if the price is decreasing, and you can see
the quantity sold is increasing. So if you draw a demand curve with this data, if you draw a demand curve with this data, you can see that the demand curve is downward sloping, right? Downward sloping. And from that, if you compute the marginal revenue, right? Marginal revenue compute for this. Can you see here marginal revenue? Marginal revenue is equal to change in total revenue by, this is total revenue, right? This column is total revenue, and this is marginal revenue. That means change in total revenue by change in quantity. Change in quantity. So if you compute, you can get the marginal revenue here. So if you draw a demand curve with this data, and if you draw a marginal revenue curve with this data, what do you see? Draw করেছো? হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। করেছে এটা? So what will be the position of the marginal demand curve and marginal revenue curve with this set of data? করেছো? বলো। Sir, downward sloping. Yes, sir. Downward হয়, sir. Downward to বুঝলাম। What is the position of the marginal demand curve and marginal revenue curve? Marginal revenue curve positionটা কোথায়? Demand curve উপরে না নিচে? Sir, নিচে, sir. Right, that's the point. That's the point you have to understand. That's the point you have to understand. তোমরা কি দেখছো? যে তার মানে what does it mean? এখানে তোমাদেরকে বুঝতে হবে for this the previous set of data. For this set of data. এই set of data জন্য কি দেখলাম? The demand curve is horizontal and marginal revenue curve is also horizontal, and we can see the demand curve and the marginal revenue curve is the same curve. Demand curve coincides with the marginal revenue curve. For what? If the demand curve is horizontal. But in contrast to that, if the data is this, that means if the demand curve is downward sloping, then you can see that the marginal revenue curve, unlike the previous one, where the marginal revenue curve and demand curve is the same curve, unlike the previous one, here the marginal revenue curve does not coincide with the demand curve. Rather, the marginal revenue curve is below the demand curve. Is this clear? Ekdom clear, crystal clear থাকতে হবে কিন্তু। If the demand curve is downward sloping, then the marginal revenue curve will no more coincide on the demand curve. Rather, the position of the marginal revenue curve will be below the demand. বুঝতে পেরেছো? কথাটা কি ক্লিয়ার হলো সবার কাছে? Yes, sir. একদম crystal clear থাকতে হবে। তার মানে কি ডিমান্ড কার্ভ এবং মার্জিনাল কার্ভ কখন একই কার্ভ হবে? If and only if the demand curve is horizontal. Otherwise, no. Right? Otherwise, no. If the demand curve is not horizontal, if the demand curve is downward sloping, then the demand curve and marginal revenue curve will not the same curve. If the demand curve is downward sloping, then always the marginal revenue curve will be below. The position of the marginal revenue curve will be below the demand. Demand curve upore na, demand curve niche hobe marginal revenue curve position. Right? So that's the thing. And তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারছো এখানে আমি কিভাবে তোমাদের পরীক্ষা যদি from this, right? From this যদি আমরা কি দেখলাম এর আগে আমরা দেখলাম যে মার্জিনাল কস্ট কিভাবে এর আগের টেবিলে দেখেছিলাম যে মার্জিনাল কস্ট কিভাবে কম্পিউট করা হয়। এখানে দেখলাম মার্জিনাল রেভিনিউ কিভাবে কম্পিউট করা হয়। এর আগে আরেকটা সেট অফ ডাটা আমি দিয়েছিলাম মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবার, মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ ক্যাপিটাল, এভারেজ প্রোডাক্ট অফ লেবার কিভাবে কম্পিউট করা হয়। এই সমস্ত সুতরাং ক্যান ইউ কম্পিউট অল দিস থিংস? এগুলো সব লেকচার নোটে আমার আছে। পারবা এখন পরীক্ষা এই ধরনের কোশ্চেন আসলে একটা সেট অফ ডাটা দেওয়া থাকবে, from that set of data you will be asked to compute marginal product of labor, average product of labor, পারা যাবে? আবার another set of data দেওয়া থাকবে, সেখানে বলা হবে compute the average cost and marginal cost. আবার another set of data থাকবে বলবে compute the marginal revenue. Compute average revenue or marginal revenue. Average revenue বের করা যাবে? Average revenue এখান থেকে কি মার্জিনাল রেভিনিউ দেখছি, এখান থেকে কি এভারেজ রেভিনিউ বের করা যাবে? Yes, sir. যাবে, স্যার। বলো তো এখানে for this data what is the average revenue? Sir, total revenue divided by quantity. 800 divided by right 10. Right. Okay. So average revenue is the price essentially, right? Average revenue is the price. Price is the average revenue. You can see from here. Average revenue is the price also. You can see from here. So তাহলে পরীক্ষার সময় সাধারণত দেওয়া হয় যে মনে করো তোমাকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কনসাল্ট করেছো, এখন কিন্তু করতে পারো। আজকে ক্লাসে কিন্তু আমরা আমাদের যে টপিক শেষ হলে উইল রিভিউ দ্য হোল ইকোনমিক্স, কারণ ইকোনমিক্স এর পর এমনি আর আমরা এরপর আলোচনা করবো না। টুডে ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস ফর ইকোনমিক্স। ফ্রম টুমরো উইল স্টার্ট ফাইন্যান্স। ওকে, বুঝতে পেরেছো?
আজকে মার্কেট স্ট্রাকচারে যেটুকু বাকি আছে আজকে ক্লাসে, মনোপলি মার্কেটে কিভাবে ইকুইলিব্রিয়াম পাওয়া যায়, মনোপলিস্টিক টেলি কম্পিটিটিভ মার্কেট কিভাবে ইকুইলিব্রিয়াম পাওয়া যায় সেটা আমরা দেখে আমরা আজকে if you have the time we'll review the whole economics course, then we'll stop here. Economics, then from today, from tomorrow we'll start finance. So this is the last class of economics. বুঝতে পেরেছো? সো আমি মনে করি আজকের ক্লাসে তোমরা রিভিউ করতে পারো কোশ্চেন, যত ধরনের কোশ্চেন আছে তোমাদের ইকোনমিক্স পার্টে, দিস 30 মার্কস। বুঝতে পারছো? এই 30 মার্কস আমি যা পড়ালাম এটা যদি তোমার ঠিকভাবে বুঝতে পারো, এখানে কিন্তু তোমাদের পাস করা খুব ইজি। হ্যাঁ, বারবার বলছি এই কোর্সে পাস করতে হলে ইকোনমিক্স এর 30 আর এরপর আমি পড়াবো ফাইন্যান্সের 20, এই 50 নম্বরের যে লিড নিতে পারবা তার জন্য কিন্তু এই কোর্সে পাস করা একদম কনফার্ম ইজি। এই 30 নম্বরে ইকোনমিক্স এর 30 নম্বরে একটা নম্বরও ছাড়া যাবে না, 1 নম্বরও ছাড়া যাবে না। 30 নম্বর পুরোটাই একদম কারেক্ট করতে হবে। তারপরে ফাইন্যান্সের 20 নম্বর, সেটাও অঙ্কের মতো একদম ওই 20 নম্বর একদম ফুললি কারেক্ট করতে হবে। এই 50 যদি কনফার্ম করতে পারো, দেন ইউ আর শিওর দ্যাট ইউ পাস দিস কোর্স। আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো? হাউ টু হোয়াটস দ্য ম্যাজিক অফ পাসিং দিস কোর্স আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম। এই কথাটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই স্টুডেন্টস? সবার কাছে ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝতে পেরেছো? সো টেক প্রিপারেশন ইন দ্যাট ওয়ে। আমি বলবো, আই সাজেস্ট ইউ যে এই ইকোনমিক্স এর 30 নম্বরে কিন্তু এমন ভাবে টাফ প্রিপারেশন, আমি কিন্তু অনেক সময় নিয়ে এই 30 নম্বর পড়িয়েছি আমার, এবং পরবর্তী ফাইন্যান্সের 20 নম্বর সেটাও কিন্তু আমি অনেক সময় নিয়ে পড়বো। 3-4টা ক্লাস আমি তার রিসেন্টলি খুব স্লোলি আস্তে আস্তে পড়িয়েছি। আমি খুব পারপাসফুলি আস্তে আস্তে সো দ্যাট তোমার সবাই যেন বুঝতে, আমি তাড়াহুড়া করতে পারতাম। খুব স্লোলি প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ভেঙে বুঝেছি। কেন? যে তোমরা টু মেক শিওর, কারণ এই কোর্স আমি জানি পাস করার জন্য বেসিক্যালি 2টা পার্ট, ইকোনমিক্স এর 30 আর ফাইন্যান্সের 20। এই 50 নম্বরে যে কনফার্ম করতে পারো তার জন্য আর কোনো চিন্তার কোনো কারণ, obviously he will pass this course. So I emphasize more on this part. এরপরে বাকি 50 নম্বর আছে, ওই 50 নম্বর ছেড়ে দিলে হবে না। সেই 50 নম্বর আমরা আলোচনা করবো ক্লাসে। সেগুলি সাবজেক্টিভ ম্যাটার, থিওরিটিক্যাল, ওইগুলো মেইনলি তোমাদেরকে পড়তে হবে। আমি ক্লাসে ধরিয়ে দিব, আলোচনা করব, কিন্তু সেগুলিকে তোমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে এবং মনে রাখতে হবে, পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে। সো এই 50 নম্বর যদি কনফার্ম করতে পারো, আর বাকি 50 নম্বর যদি মোটামুটি লিখতে পারো, পয়েন্টগুলো পয়েন্ট দিয়ে সুন্দরভাবে লিখতে পারো, দেন অবভিয়াসলি উইল পাস দিস কোর্স। কেউ তোমাকে তোমার পাস থেকে রাখতে পারবে। তো আজকে ক্লাসে কিন্তু স্যার, বলো স্যার আমাদের এই কোর্সে স্যার হচ্ছে মিনিমাম স্যার কত পার্সেন্ট মার্কস লাগবে স্যার পাস করতে? এটা ভাই আমি বলতে পারবো না। এটা এক্সামিনেশন কমিটি আছে, একমাত্র এক্সামিনেশন কমিটি এই বিষয়টা জানে, আর নোবডি নোজ ইট। বুঝতে পারছো? এটা হলো একটা প্রফেশনাল এক্সাম, বুঝছো? প্রফেশনাল ডিগ্রি, এখানে কিন্তু এভরিথিং ইজ ডান প্রফেশনালি। ঠিক আছে? আমরা যারা পরে, আমাদের কিন্তু এই সমস্ত এক্সামের ব্যাপারে আমাদের কোনো ধরনের আমাদের কোনো অ্যাক্সেস নেই। এটা ডিফারেন্ট কমিটি এগুলো ডিল করে, দেয়ার ডিসিশন, তাদের ডিসিশন। ওকে, সো যেটা বললাম যে তাহলে কার কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমাদের কোশ্চেন গুলো কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে একটু প্যাটার্নটা যদি বলতেন স্যার। এই তো আপনি ক্লাসের মাঝে মধ্যে বলে দাও কোশ্চেন কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে, বলে দেন মাঝে মাঝে কোশ্চেন। একটু আগে আমি বললাম যে পরীক্ষা যদি কোশ্চেন আসে explain why the demand curve is horizontal for a representative firm in the perfectly competitive market and downward sloping the monopoly competitive market. বললাম না, সেখানে বলে দিলাম কিভাবে, how you will answer, কিন্তু আমি আনসার তো বলে দিচ্ছি, this way to answer। তাহলে মোটামুটি একটা জেনারেল আইডিয়া দিতে পারি, আনসার দিতে হবে একদম টু দি পয়েন্ট। ইকোনমিক্স আনসার করতে হবে একদম টু দি পয়েন্ট, 5 পৃষ্ঠা লিখলে হবে না, লম্বা গিরা 10 পৃষ্ঠা তুমি লিখবা, that will not give you any marks। এর আমি যখন পাই তখনই বলে দিয়েছি, যেমন বলছি থিওরি অফ ডিমান্ড যদি আসে পরীক্ষায়, সেখানে কি লিখতে হবে, সেখানে কিছু ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট আছে, কি পয়েন্ট আছে, ওগুলো না লিখলে উইল নট গেট এনি মার্কস। যেমন কি পয়েন্ট, কি কিপিং আদার ফ্যাক্টরস আনচেঞ্জড, এই শব্দটা কথাটা থাকতেই হবে। এই কথাটা না লিখে কেউ যদি লেখো যে প্রাইস কমলে ডিমান্ড বাড়ে, প্রাইস বাড়লে ডিমান্ড কমে, এই কথাটা লিখে উইল গেট জিরো। এখানে লিখতে হবে কি, প্রাইস কমলে কি বাড়ে, ডিমান্ড বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড, এই শব্দটা কি বলছে স্যার, আমি সবই তো লেখা পাস করলাম না কেন? সো দিস ইজ ভেরি ট্রিকি। কেউ যদি কোয়ান্টিটি ডিমান্ড জায়গায় ডিমান্ড লেখে, উইল গেট জিরো। কারণ আমরা জানি কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এবং ডিমান্ডের ভিতরে গালফ অফ ডিফারেন্স। প্রাইসের সাথে চেঞ্জ হয় কি, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড চেঞ্জ হয়, প্রাইসের সাথে ডিমান্ড চেঞ্জ হয়। ডিমান্ড চেঞ্জ হয় কার সাথে, ডিমান্ড চেঞ্জ হয় আদার ফ্যাক্টরস এর কারণে, আদার ফ্যাক্টরস এর সাথে। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড, এভাবে আনসার করতে হবে। এখানে কি পয়েন্ট গুলো লিখতে হবে, আদারওয়াইজ, এবং এটা টু দি পয়েন্টে লিখতে হবে, 10 পৃষ্ঠা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কি পয়েন্টটা টু দি পয়েন্ট যদি তুমি 2 লাইনে লেখো, ইউ উইল গেট ফুল মার্কস। আর যে আজে বাজে কথা 10 পৃষ্ঠা লেখা লাগে, ইউ উইল গেট জিরো। সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। ঠিক আছে? এবং এই জন্য যে তোমাদের আমি যেটা বললাম বারবার, যে
প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কনসাল্ট করো। আমি ডে 1 থেকে বলে আসছি। আমি আশা করবো আজকে যে আমি এই কোর্সে যে বাকিটুকু আছে একটু শেষ করার পরে তোমরা যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন তোমাদের কাছে থাকবে এবং ইকোনমিক্স রিলেটেড যত ধরনের কোশ্চেন আছে তোমরা চেষ্টা করবা আজকে ক্লাসে গুলো কনসাল্ট করার জন্য। ওকে, যেটা বলছিলাম যে সে ফর এক্সাম্পল তোমাদের পরীক্ষা একটা কোশ্চেন দেওয়া থাকলো যে প্রাইস দেওয়া থাকলো, প্রাইস দেওয়া থাকলো, দেন তোমার টোটাল কস্ট দেওয়া থাকলো, প্রাইস কোয়ান্টিটি টোটাল কস্ট এই ডাটাটা তোমার দেওয়া থাকবে। মনে করো তোমার একটা টেবিল দেওয়া হলো প্রাইস কোয়ান্টিটি এন্ড টোটাল কস্ট, রাইট? এই শুধু এই 3টা কলামে ডাটা দেওয়া থাকবে। এরপরে বলা হলো যে ইউ কম্পিউট এরপরে কলাম দেওয়া থাকলো, এরপরে কলাম হইলো এভারেজ কস্টের কলামটা ফিল আপ করো। এরপর দেওয়া থাকবে মার্জিনাল কস্টের কলামটা ফিল আপ করো। এরপর দেওয়া থাকবে মার্জিনাল রেভিনিউ। এরপর একটা কলাম দেওয়া থাকবে টোটাল রেভিনিউ কলামটা ফিল আপ করো। এরপর দেওয়া থাকবে মার্জিনাল মার্জিনাল কস্টের কলামটা ফিল আপ করো। এটা কি করা যাবে? এই ধরনের একটা কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে। দেখো তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে, পারা যাবে? একজন কোশ্চেন পরীক্ষা কিভাবে কোশ্চেন আনসার করবে? সো দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, কিভাবে আনসার করবে বলো? বুঝতে পেরেছো? প্রাইস একটা কলামে দেওয়া থাকলো, কোয়ান্টিটি একটা কলামে দেওয়া থাকলো, টোটাল কস্ট থার্ড কলামে দেওয়া থাকলো, টোটাল কস্ট থার্ড কলামে দেওয়া থাকলো। এরপরে তোমার পরে কলামগুলো, এরপরে কলামটা হলো তোমাকে হলো এভারেজ কস্টের কলাম, ব্ল্যাঙ্ক, ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ফিল আপ দ্য এভারেজ কস্ট কলাম। এরপর মার্জিনাল কস্ট কলামটা ব্ল্যাঙ্ক, বলছে ইউ হ্যাভ টু ফিল আপ দ্য মার্জিনাল কস্ট কলাম। তারপর টোটাল রেভিনিউ, ইউ হ্যাভ টু ফিল আপ দ্য টোটাল রেভিনিউ কলাম, এন্ড লাস্ট অফ অল মার্জিনাল রেভিনিউ, ইউ উইল বি আস্কড টু ফিল আপ দ্য মার্জিনাল রেভিনিউ কলাম। এটা বলে প্রথম বলবে এটা ফিল আপ করো, দেন তোমাকে বলবে ডিসাইড at what quantity will produce, এরপর বলবে at what quantity will produce, তাই না? যদি এই ধরনের একটা কলাম দেওয়া থাকে এবং এটা ফিল আপ করো, তাহলে কোন কোয়ান্টিটি তুমি প্রডিউস করবে? what will be your decision for making output, what will be your output decision, and what is the price associated with this with that quantity? পারবা স্টুডেন্টস? দেখো এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আসে, বুঝা যাচ্ছে? স্টুডেন্টস কি আমি যে কোশ্চেনটা বললাম এখন, এটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? এই কোশ্চেনটা কি রেসপন্ড করে না কেন তোমরা? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। ফিল করা যাবে এই ধরনের কোশ্চেন? আনসার করা যাবে? দেখো চিন্তা করে দেখো। সো এই ধরো এরকম একটা কোশ্চেনই 10 নম্বরের থাকে, মেবি এরকম একটা কোশ্চেনই হয়তো বললে যে 10 নম্বর। জাস্ট যে পারবা, যে আমার এই কোশ্চেন আনসার করার জন্য এতদিন এই যে আমি যে ক্লাসগুলি করলাম, এটার জন্য 10টা বই পড়ার দরকার না। আমি বোধ করি যে স্টুডেন্ট আমার ক্লাসটা ভালোভাবে ফলো করেছ, তার পক্ষে এই কোশ্চেন আনসার করা সম্ভব। ওকে, সো দিস ইজ দ্য থিং। এবং এখন সেখানে যেটা বললাম মার্জিনাল রেভিনিউ এবং মার্জিনাল কস্ট কলামটা যদি ফিল আপ করো, তাহলে আমি যেটা বললাম যে আউটপুট ডিসিশনটা কোথায় নিবা বলো তো? কোথায় নিবা আউটপুট ডিসিশনটা? ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট কোনটা? কোথায় হবে ইকুইলিব্রিয়াম? MR equal to MC. এক্স্যাক্টলি, MR is equal to MC। এখানে এই কলামগুলো ফিল আপ করার পরে যেখানে তুমি দেখবা MR is equal to MC, that should be your output decision। সেই কোয়ান্টিটি তুমি আউটপুট করবা এবং সেই কোয়ান্টিটি কোশ্চেন থাকবে হোয়াট ইজ দ্য আউটপুট কোয়ান্টিটি এন্ড হোয়াটস দ্য প্রাইস। তাহলে ওই কোয়ান্টিটির সাথে যে প্রাইসটা থাকবে সেই প্রাইসের আউটপুট, এবং বলবে তারপর আনসার থাকবে হোয়াই, কেন তুমি এটা করলা, হোয়াই ইউ টুক দ্য আউটপুট ডিসিশন এট MR is equal to MC, হোয়াই, কেন? Profit maximization হয় এখানে। Exactly, that should be the answer। এই কথাটা লিখতে পারো, I will take the why you have taken this like that, because at MR is equal to MC the output will take the output decision, because for this output our profit will be maximized। জাস্ট এই কথাটুকু যদি কতটুকু লাগবে, এটা লাগতে 10 ঘন্টা সময় লাগছে, 5 মিনিট সময় লাগে। এই ঘরটা টেবিলটা ফিল আপ করতে লাগে তোমার 10 মিনিট সময়, আর পরে আনসারটুকু করতে 2 লাইন লাগে, 2 লাইন কি 3 লাইন, 5 মিনিট সময়। এইটুকুর ভিতরে মানে আধা 20টার ভিতরে তোমার 10 নাম্বার কারেক্ট। আধা 20টা লিখেছ, 10 নাম্বার তুমি পেয়ে গিয়েছো, ঠিক আছে? সুতরাং ইকোনমিক্স আনসার করতে হবে, টু দি পয়েন্ট আনসার করতে হবে, একদম আজে বাজে কথা 10 পৃষ্ঠা লিখলে কোনো কাজ হবে না, একদম টু দি পয়েন্ট লিখতে হবে। where you will make the output decision, বলবা I will make the output decision for when where MR is equal to MC, and we can see that the quantity of this, for this quantity is equal to this, MR is equal to MC, so I will take my output decision
for Q is equal to this, and the price for that output is this. এটা table থেকে বলবা, associated price টা বলবা, and why you have taken this decision বলবা, because this quantity will produce. I will take the output decision at MR is equal to MC because at this for MR is equal to MC, the profit is maximized. So if I take the output decision for Q is equal to this, where MR is equal to MC, our profit will be maximized. That's why the farm will take decision at Q is equal to this. That's all. So it's not the possible question will into possible answer গুলো আমরা বলে দিলাম আর কি, হ্যাঁ। সো এরপর আমরা দেখি হাউ ক্যান উই মেক, সো এখান থেকে আমরা দেখলাম এই টেবিল থেকে যে what's the shape of the demand curve of a farm, what's the shape of the demand curve, what's the shape of a demand curve of a farm in the monopoly market and monopolistically competitive market. From that we know that the shape of the demand curve of a farm in a monopoly market and the monopolistically competitive market will be downward sloping because the farm has market power in the monopoly market and monopolistically competitive market. So we can see now, তাহলে আমরা এখানে দেখি how can we reach at equilibrium or how can we make the output decision for a farm in a monopoly market. আমরা দেখো monopoly market একই কথা আমরা কোথায় output decision নিব for any farm, for any farm, be it in the monopoly market or in the monopolistically competitive market or in the partially competitive market. The output decision is the same. The farm will make output where its profit is maximized. কারণ ফার্মের অবজেক্টিভ প্রথম ক্লাসে আমরা বলছি ফার্মের অবজেক্টিভ হলো প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। So the only concern from the farm is profit maximization. So the farm is in the monopoly market or monopolistically competitive market or perfectly competitive market. Whatever may be the market, the farm will always make its output decision where profit is maximized, and profit is maximized where MR is equal to MC. Producer, so monopoly market profit maximization কোথায় করবে? Produce where MR is equal to MC, right? So তাহলে আমাদেরকে monopoly market আমাদের output decisionটা বের করতে কিভাবে করতে হবে? আমাদেরকে দেখতে হবে কোথায় MR curve এবং MC curveটা কাট করে, সেটা হলো আমার MR is equal to MC. So in order to do that, first we have to find the MR curve কি করতে হবে? This is our demand curve, and from the demand curve we know this is our marginal revenue curve, right? আমরা জানি যে ডিমান্ড কার্ভ যদি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয় তাহলে মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভটা কি হবে? ডিমান্ড কার্ভের নিচে হবে, ডিমান্ড কার্ভের নিচে। So this is the position of marginal revenue curve, and this is marginal cost curve, which is supply curve, marginal cost curve, right? Marginal cost curve, and this is average total cost curve, average cost curve, right? Average cost curve. Then কি করেছে তাহলে আমাদের আউটপুট ডিসিশনটা কোথায় হবে? যেখানে MR is equal to MC. So you can see this is MR. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কেউ কিছু বলছো? So this is MR. স্যার এটা তো শর্ট টার্মের জন্য না স্যার? এখন তুমি আমাকে বলো যে আমি শেষ না করতে বলছো এটা শর্ট টার্মের জন্য। মনোপলি মার্কেটে তুমি বলো মনোপলি মার্কেটে যে শর্ট টার্ম এবং লং টার্মের ভিতরে ডিফারেন্সটা কি? স্যার শর্ট টার্ম লং টার্ম তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই স্যার। Right. So that's the answer. Monopoly market short term and long term ভিতরে কোনো ডিফারেন্স আছে? No sir. এটা শর্ট টার্মে হতে পারে, এটা লং রানে হতে পারে। কেন? why monopoly market কেন শর্ট টার্ম লং টার্ম? সেখানে আদার্স ফার্ম গুলো এন্টার করতে পারে না। আদার্স ফার্ম গুলো এন্টার করতে পারে না, ভিন্ন ভেরিয়েন্ট থাকার কারণে। এন্ট্রি ভেরিয়েন্ট থেকে আদার ফার্ম এন্টার করতে পারে না, আর আদার ফার্ম এন্টার করতে না পারলে কি হচ্ছে? মার্কেট পাওয়ারটা ওই ফার্মটার কাছে বিদ্যমান। মার্কেট পাওয়ারের সাথে কি সম্পর্ক? আদার ফার্ম যদি এন্টার করতে না পারে তাহলে এর সাথে কি হবে? if the other firms cannot enter তাহলে what will happen? Supply remains same. তাহলে কি তোমরা আশেপাশে কথা বলো, মেইন কথাটা বলো না। আদার ফার্ম যদি এন্টার করতে না পারে তাহলে কি এই প্রফিটটা চেঞ্জ হবে না? প্রফিট উইল নট চেঞ্জ এট অল। প্রফিট কি চেঞ্জ হবে? না স্যার, প্রফিট সেম থাকবে। প্রফিট উইল রিমেইন পজিটিভ থাকবে, আনচেঞ্জ, তাই না? সো তাহলে প্রফিট আনচেঞ্জ থাকে। সো দিস ইজ ইওর শর্ট টার্মে এই প্রফিট থাকবে, লং টার্মেও এই প্রফিট থাকবে। নো চেঞ্জ ইন দ্য সাপ্লাই অর ডিমান্ড অর এনিথিং। So the equilibrium will remain unchanged. Short term equilibrium, long term equilibrium, that's the same for the monopoly firm.
সো এখন আসো, হ্যাঁ, মেইন জায়গাটা তো আমরা এখন আসিনি। তুমি তো অ্যাডভান্স কোশ্চেন করলে তো সমস্যা, হ্যাঁ, এটা সবার সাথে যে বোঝো সে একটু চুপচাপ থাকে, কারণ সবাইকে তো কিন্তু একসাথে যাইতে হবে। যে কোশ্চেনটা করে ফেলেছে আগেই, আমি শেষ না করতে সাইডে শর্ট টার্ম লং টার্ম, এটা তুমি হয়তো জানো এই যে ইকুইলিব্রিয়ামটা কি, বাট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যারা ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড নাই তারা জানে না কিভাবে আমি ইকুইলিব্রিয়ামই আমি আরেক করলাম না। সো হাউ ক্যান আই এক্সপ্লেন শর্ট টার্ম লং টার্ম? সো যারা জানো একটু ধৈর্য ধরো, এই কোশ্চেনগুলো আমি ফুল পার্টটা শেষ করার পরে তারপরে কোশ্চেনটা করবো। অবশ্যই করবা, যাতে অন্য স্টুডেন্টসরা যাতে বুঝতে পারে। কোশ্চেনটা এমন ভাবে করবা যে জানো, তুমি তো জানোই, কিন্তু অন্যদেরকে বুঝার একটু সময় দাও। You are obviously will ask the question, but after finishing finishing the topic I am explaining. So যেটা বললাম যে MR curve is here, MC curve is here, তাই না? So আমাদের আউটপুট ডিসিশনটা কোথায় হবে? যেখানে MR equals MC, MR equal to MC কোথায়? At this. So if you come downward, so this is the output decision. This is the output decision. And what's the price? Price-টা কিভাবে পাবে? What's the price? Equilibrium price? Price-টা কোথায় পাবে বলো? What's the price? What's the equilibrium price here? স্যার ডিমান্ড কার্ভে যে অংশে স্যার এটা টাচ করছে, রাইট, তার কি করতে হবে? তার মানে এই পজিশন থেকে আমাকে চলে যেতে হবে ডিমান্ড কার্ভ। উই হ্যাভ দ্য ডিমান্ড কার্ভ, এই ডিমান্ড কার্ভ থেকে আমি এখানে চলে গেলাম। সো দিস ইজ মাই প্রাইস। তাহলে পার্থক্য দেখছো? পার্টিকুলার কম্পিটিটিভ মার্কেটে একটা ফার্মের প্রাইস কিন্তু কিভাবে ডিসাইড হয়? ফার্মের প্রাইস কিন্তু অলরেডি ডিসাইড করে থাকে। ফার্মের প্রাইসটা ডিসাইড হয় কোথা থেকে? মার্কেট থেকে ডিসাইড হয়। প্রাইস টেকার স্যার, প্রাইস টেকার মার্কেটে যে প্রাইসটা ডিসাইড হয়েছে সেটাই ওই প্রাইস ইজ গিভেন। কিন্তু এখানে প্রাইসটা তোমার MR is equal to MC থেকে তুমি কিউ বের করেছো, then from this Q you move upward to the demand curve, and from that you get the price. So this is the price of monopoly equilibrium price, and this is equilibrium quantity. This is equilibrium quantity. So this is how the equilibrium is determined in the monopoly market, for a firm in the monopoly market. বুঝা গেছে? কোন কোশ্চেন এন্ড বলো, কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? So এখান থেকে যদি once you reach at equilibrium, so this is quantity and this is price. So what's the profit? এই মার্কেটে প্রফিট আছে না? প্রফিটটা কিভাবে বের করবে? What's the profit? প্রফিট কতটুকু? প্রফিট হলো কি? প্রফিট হলো টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট। টোটাল রেভিনিউ কিভাবে বের হয়? টোটাল রেভিনিউ বের হয় P multiplied by Q. So here this is P, this is multiplied by Q. So this big rectangle will be the total revenue. This big rectangle will be the total revenue. What is total cost? Total cost is average total cost. Average total cost কোথাতে পাবে? This is average total cost. This is average total cost. And Q is this. So the average total cost associated with Q is up to this. If you move to you'll get the second thing. একটা কি জিনিস? তুমি প্রাইস পাই কোথা থেকে? Q থেকে। With this Q, if you move upward and go up to the demand curve, you'll get the price. This PM, you'll get the price. And from this Q, if you move upward and reach to the average total curve, then this gives you average total cost or average cost. So this is the average total cost. So what is total cost? Total cost is average total cost multiplied by this Q. So that means this lower rectangle is the total cost. This bigger rectangle is the total revenue. This bigger rectangle, that means PM multiplied by QM. That means the bigger outer rectangle is the total revenue, and total cost is this ATC, average total cost, multiplied this QM. That means the lower, the smaller rectangle is the total cost. So if you deduct the smaller rectangle from the bigger rectangle, then you get the profit, which is this green rectangle, this strip, the green strip. This green rectangle is the total profit, right? This green rectangle is the total profit. So this profit, this profit is in the short run as well as in the long run. কারণ এই প্রফিট থাকলে কি হবে? Other firms
other firms can see, yes, there is profit in the monopoly market, but even though they can see the profit in the monopoly market, even they desire to grab this profit by entering into the market, they cannot. Why? Because monopoly market, there is entry barrier. There is entry barrier, so the other firms cannot enter into the market. As the other firms cannot enter into the market, so the supply will not change, and other things will, and the other market condition will not change, so that this profit will not change. This profit will remain unchanged in the long run. So that means this profit will exist in the short run as well as in the long run. So for the monopoly market, the equilibrium you have just determined. This equilibrium is the short run equilibrium also as well as in the long run equilibrium. Students, correct? ঠিক আছে? Any question? বলো. Any question? Makes sense? বুঝতে পেরেছো যে monopoly market how can you arrive at equilibrium in the monopoly market? Students? Yes, sir. বুঝতে পেরেছি। Right, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকতে হবে। এখন কেউ বলতে পারবে অনেক কোশ্চেন আমি তো যদি আমি কোশ্চেন করি তাই বলছি যে monopoly market-এ barrier থাকে। Why the firms cannot enter into the monopoly market? Why the firms cannot enter into the monopoly market? কেন? ব্যারিয়ার থাকে স্যার। Entry barrier থাকে। So এখন বলো তো what are the explains names some barriers of the monopoly market? Monopoly market-এর barrier গুলি কি থাকে? কি ধরনের barrier থাকতে পারে? স্যার গভর্নমেন্ট পলিসি, রাইট, legal barrier, legal barrier, লিগ্যাল ব্যারিয়ার তো বলা যে তোমার গভর্নমেন্ট পলিসি যে বলবো সেটা লিগ্যাল ব্যারিয়ার। স্যার বিগ ক্যাপিটাল, হায়ার ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট, টেকনোলজি স্যার, বেটার টেকনোলজি। টেকনোলজি মানে কি? the other firms has no access to the technology. টেকনোলজি বললেই হবে না, তার মানে টেকনোলজি মানে কি? যে এই ফার্ম যে প্রোডাক্ট বা তৈরি করার জন্য যে টেকনোলজির প্রয়োজন, এই টেকনোলজিতে শুধুমাত্র একটা ফার্মেরই অ্যাক্সেস আছে। no other firm has access to the technology that is required to produce the goods and services. কথাটা এইভাবে লিখতে হবে, হ্যাঁ? no other firm has access to the technology which is required for producing the goods and services. Only one firm has the technology. One firm has the access to the technology. আর কি আছে? raw material. Sir, availability of raw material. Availability of material, right? যে এই গুডস বা সার্ভিস প্রোডাকশনের জন্য যে র মেটেরিয়ালের প্রয়োজন, সেই র মেটেরিয়ালের ভিতর কি আছে? only one firm has access to that raw material. other ফার্মের সেই ফার্মিংতে সেই র মেটেরিয়াল কোনো অ্যাক্সেস নাই। সো দিস আর দ্য থিং। সেইভাবে আনসার করতে হবে, ঠিক আছে না? দেখে যেন কোশ্চেন স্যার কিভাবে কোশ্চেন আনসার করবো, কোশ্চেন আনসার ঠিক এইভাবে করতে হবে যেভাবে বললাম। সো দিস আর সাম স্পেসিমেন মডেল আনসার অফ কোশ্চেনস। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে মনোপলির যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন বা ইকুইলিব্রিয়ামটা, সেটা কি টোটাল রেভিনিউ আর টোটাল কস্ট অ্যাপ্রোচ দিয়ে যদি করি স্যার, তাহলে কোনো প্রবলেম হবে? সেটা যদি টোটাল রেভিনিউ এবং টোটাল কস্ট দিয়ে টোটাল কস্ট দিয়ে যদি স্যার আমি ওই অ্যাপ্রোচের মধ্যে ইকুইলিব্রিয়ামটা ফাইন্ড করি স্যার, যেখানে টোটাল রেভিনিউ হচ্ছে টোটাল কস্টে ম্যাক্সিমাম হবে স্যার ডিফারেন্সটা, সে পয়েন্টটা যদি আমি বলি যে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, তাহলে সেখানে কোথায় হবে? টোটাল রেভিনিউ এবং টোটাল কস্টের পার্থক্যটা ম্যাক্সিমাম কোন জায়গায় হবে? যখন স্যার কোন জায়গায় আমার যে হ্যাঁ স্যার এটা যখন আমার ওই যে মানে একদম ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটিতে স্যার। ইকুইলিব্রিয়াম কোথায়? ইকুইলিব্রিয়ামটা কোন জায়গায় হবে? টোটাল রেভিনিউ এবং টোটাল কস্টের পার্থক্যটা ম্যাক্সিমাম কোন জায়গাতে হবে? স্যার সেটা আমি ওই যে ইয়ার মধ্যে গ্রাফের মধ্যে এক্সপ্লেইন করব আর কি স্যার। গ্রাফের ভিতর কোন জায়গায়? সেটা তো তোমার একটা গাইডলাইন থাকতে হবে। সেই গাইডলাইনটা কি? একটা প্রিন্সিপাল থাকতে হবে। গ্রাফের ভিতর কোন জায়গায় নিবা এই যে তোমার টোটাল রেভিনিউ ম্যাক্সিমাম, কি জানো বলে টোটাল প্রফিট ম্যাক্সিমাম? জি স্যার, সেটা আমি ওই যে মানে ওই ইয়ার মধ্যে পড়ছিলাম আর কি, মানে স্যার আমাদের যে ইউনিভার্সিটির যে মাইক্রো ইকোনমিক্স সেখানে দেখাইছিল স্যার। মানে আমি বলতে চাই ইউনিভার্সিটি কি পড়ে সেটা ভুলে যাও, ইউনিভার্সিটি আইডিয়া নিয়ে এখানে আছে। এখানে আমি কি বলছি? আমি ক্লাসে কি বলেছি? তুমি টোটাল প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন কোন জায়গায় হবে? হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন কন্ডিশন? What is the profit maximization condition? Sir, MR equal to MC, sir. That's the point. এটা তুমি ইউনিভার্সিটি তোমার টিচার ঠিকই বলেছে, তুমি বুঝতে পারো না। That confusion is still you are carrying. বারবার আমি বলছি যে তোমার আউটপুট ডিসিশন কোথায় হবে? হ্যাঁ, কোথায় হবে আউটপুট ডিসিশন? যেখানে স্যার MR equal to MC, sir. So that's the point. পরীক্ষা হ্যাঁ MR equal to MC. MR equal to MC কোথায়? তুমি দেখতে পাচ্ছ গ্রাফে কোথায়? কোন জায়গায় বলো তো? This is the point. MR equal to MC. এই জায়গায় MR equal to MC না? জি স্যার। কেন? This is MR curve and this is MC curve. That cuts at this point. So this is MR equal to MC. এই পয়েন্ট থেকে তাহলে তুমি কোয়ান্টিটিটা কিভাবে বের করবে? How will determine the quantity?
So from this point you come downward আসলে এটা q axis কে যেখানে কাট করে, so this is your quantity, right? তাহলে তুমি প্রাইসটা কিভাবে পাবে? How will you get the price? বলো প্রাইসটা কিভাবে পাবে? স্যার ডিমান্ড কার্ভে যেখানে এই পয়েন্টটা ইন্টারসেক্ট করবে স্যার। কোথা থেকে? from this point, এখানে mr is equal to mc টা কাট করেছে, এই পয়েন্ট থেকে মুভ আপওয়ার্ড এবং ডিমান্ড কার্ভটা যেখানে কাট করছে, so from here you go along this axis, along the price axis, so this is your price. তাহলে এখানে কি হবে? তুমি যে বলছো টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল, এখানে এই জায়গায় টোটাল প্রফিট মানে কি? টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট, যেটা আমি এতক্ষণ এক্সপ্লেইন করলাম। সো হোয়াট ইজ দ্য টোটাল রেভিনিউ? গ্রাফ থেকে বলো তো হোয়াট ইজ দ্য টোটাল রেভিনিউ? টোটাল রেভিনিউটা কি? প্রাইস ইনটু স্যার ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি স্যার। এগুলো কোয়ান্টিটি করলে তাহলে গ্রাফ থেকে কি এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? দিস ইজ প্রাইস। জি স্যার। হ্যাঁ, আর দিস ইজ কোয়ান্টিটি। সো হোয়াট ইজ দ্য টোটাল রেভিনিউ? বলো তো গ্রাফে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল রেভিনিউ? স্যার এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা স্যার, এই যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা, দিস বিগার রেক্ট্যাঙ্গেল। তোমার ইউনিভার্সিটিতে কি পড়াইছে? ইউনিভার্সিটি এর আমি যে এতক্ষণ এই কথা বললাম, আমার ইউনিভার্সিটি এর বাইরে কিছু পড়াইছে নাকি? না স্যার, না স্যার। সো দিস ইজ দ্য বিগার রেক্ট্যাঙ্গেল। এটা হলো কি? এটা হলো তোমার টোটাল রেভিনিউ। হোয়াট ইজ টোটাল কস্ট? হোয়াট ইজ টোটাল কস্ট বলো? স্যার যে এটিসি থেকে হোয়াইট রেক্ট্যাঙ্গল, হ্যাঁ এটিসি থেকে ইয়া পর্যন্ত হোয়াইট রেক্ট্যাঙ্গল বলো, একজন বলো, যে বলতেছিল বলো, এডিসি থেকে কি করেছে? এই যে স্যার আমার যে ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি আছে না এখান পর্যন্ত স্যার। এর মধ্যে তাহলে এডিসিটা হাউ হ্যাভ ইউ ডিটারমাইন্ড এডিসি? এডিসিটা কোথা থেকে কিভাবে বের করেছে বলো তো? স্যার যে হোয়াইট রেক্ট্যাঙ্গেল, যে ভাইয়াটা বললো যে স্যার। নো নো, হোয়াইট রেক্ট্যাঙ্গেল তো আছে না, এটিসিটা সেটা তো হোয়াইট রেক্ট্যাঙ্গেলটা কি? হোয়াইট রেক্ট্যাঙ্গেল ইজ দ্য টোটাল কস্ট। জি স্যার। তো হোয়াট ইজ এটিসি? এটিসিটা তুমি কিভাবে বের করছো বলো তো? স্যার যে এমসিএমআর পয়েন্ট থেকে উপরে যেটা MC এটিসির সাথে এটিসি কার্ভের সাথে টাচ করছে ওইটাই। এক্স্যাক্টলি, দিস শুড বি দ্য ক্লিয়ার কাট। এমসিএমআর কাট করছে এই পয়েন্টে, এই পয়েন্ট থেকে ইউ মুভ আপওয়ার্ড and go to up to ATC curve, এখানে ATC curve. So up to this is your ATC. This is your ATC. That means ATC equals this ATC. This is equal. So ATC multiplied equilibrium quantity. এটা মাল্টিপ্লাই করলে কি পাবে? হ্যাঁ, এটা মাল্টিপ্লাই করলে কি পাওয়া যায়? টোটাল কস্ট। টোটাল কস্টটা কি গ্রাফিক কি শো করে? This white rectangle. This white rectangle is the total cost. This white rectangle is the total cost. Right? তাহলে তুমি প্রফিটটা কিভাবে বের করবে? প্রফিট করবে যে বলছিলা, প্রফিটটা কিভাবে বের করবে? টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট। আমি তো তাই তো বললাম, টোটাল রেভিনিউটা কি? টোটাল রেভিনিউ ইজ দ্য বিগ ট্রায়াঙ্গেল, বিগ রেক্ট্যাঙ্গেল। টোটাল রেভিনিউ ইজ দ্য বিগ রেক্ট্যাঙ্গেল। কি মেক সেন্স করে? বুঝতে পারছো যে টোটাল রেভিনিউ ইজ বিগ রেক্ট্যাঙ্গেলটা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। বিগ রেক্ট্যাঙ্গেল। আর টোটাল কস্ট কোনটা? হ্যাঁ, এই হোয়াইট স্মলার রেক্ট্যাঙ্গেল। সো তাহলে এই বিগ রেক্ট্যাঙ্গেল থেকে স্মলার রেক্ট্যাঙ্গেলটা বাদ দিলে কি পাচ্ছ তুমি? হোয়াট ইউ আর গেটিং? প্রফিট। এই প্রফিটটা কি? প্রফিট দেখতে পাচ্ছ? প্রফিটটা কোনটুকু? গ্রাফে কি দেখাচ্ছে? প্রফিটটা হলো তখন সবুজ অংশটা আছে। এই সবুজ অংশ। দিস ইজ ইউর প্রফিট। সো এটা তোমার ইউনিভার্সিটির বাইরে কি পড়িয়েছে বলো তো? না স্যার, বুঝতে পারছি এখন স্যার, ঠিক আছে। তো এখন তাহলে এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই প্রফিটটা যেটা বলছিলাম, সে এমআর এবং এমসি কাট করলে তুমি যে কোয়ান্টিটিটা পাও, এই কোয়ান্টিটি যদি তোমার এই প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ হবে। যেটা বলছিলাম, if you produce more than, তোমার স্যার আমি যদি বেশি প্রোডাকশন করলে আমার প্রফিট কি বেশি হবে? যেটা আমি বলছি নো, এইখানে এই এমআর ইজ ইকুয়াল টু এমসি পয়েন্টে যে কোয়ান্টিটি, উইথ দ্যাট অ্যাসোসিয়েটেড কোয়ান্টিটি তুমি যে প্রফিটটা পাবে, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট প্রফিট, হাইয়েস্ট প্রফিট। তুমি যদি এর চেয়ে বেশি প্রডিউস করো, তুমি এর চেয়ে যদি বেশি প্রডিউস করো, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার যে প্রফিট হবে, দ্যাট উইল বি লেস দ্যান দ্য প্রফিট অফ দিস গ্রিন রেক্ট্যাঙ্গেল। অলসো ইফ ইউ প্রডিউস লেস দ্যান দিস কোয়ান্টিটি, দেন সেই ক্ষেত্রে তোমার যে প্রফিট হবে, সেই প্রফিটটা উইল বি অলসো লেস দ্যান দিস green rectangle. So the highest profit that you can get, that profit is the green rectangle, and which is associated with the quantity produced at MR is equal to MC. বুঝতে পেরেছো কথাটা? তুমি যদি কি হচ্ছে বেশি প্রোডাকশন করো, তুমি বলছো আমি বেশি প্রোডাকশন করলে আমার প্রফিট বেশি হবে। নো, ইফ ইউ প্রডিউস মোর দ্যান QM, তাহলে তোমার যে টোটাল যে প্রফিট হবে, that profit will be less than the profit shown by this green rectangle. Also, if you produce less than this QM, then the total profit you will get, that will be also less than the profit that you get for this green rectangle. এই কথাটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, কোনো গ্যাপ থাকা যাবে না। এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হইতে হলে আমার ক্লাসে কিন্তু কোনো, যেটা আমি বলছি, কোনো প্রি কনসেপ্ট নোশন নিয়ে যে আমার ক্লাসে বসো। দিস ফর অল দ্য কোর্সেস। তোমার মাথায় একটা আইডিয়া আছে, হ্যাঁ,
ওই আইডিয়া নিয়ে যদি এখানে তুমি ওই আইডিয়া নিয়ে তুমি বক ডাউন থাকো, দেন ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং। এখানে বুঝতে হলে কি করতে হবে, তোমার একদম একদম মাথাটা পরিষ্কার রেখে, উইদাউট এনি প্রি কনসিভ নোশন, জাস্ট কিপ ইউর মাইন্ড, কিপ ইউর ফ্যাকাল্টি ওপেন এন্ড ট্রাই টু গ্রাস্প হোয়াট আই এম টেলিং। আমি কি বলছি এটাকে জানার চেষ্টা করো। তোমার মাথায় একটা প্রি কনসিভ নোশন আছে, সেটার সাথে আমি কি বলছি এটা তুমি কন্ট্রাডিক্ট করো। হ্যাঁ, তোমার মাথায় কি প্রি কনসিভ নোশন আছে, সেই নোশন নিয়ে যদি তুমি ক্লাসে বসে আমি যা বলছি তার সাথে তুমি কন্ট্রাডিক্ট করা শুরু করো, দেন ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং। ইউ উইল বি কনফিউজড, রাদার কনফিউজড। সো এখানে সাজেশন আমার ক্লাসে বসবা যখন, ফ্যাকাল্টি একদম ওপেন রাখবা, হোয়াট আই এম টেলিং ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং আমি যা বলছি, আমি যখন যে কথাটা বলছি ওইটা বোঝার চেষ্টা করবো। ওখানে যদি কোনো কনফিউশন হয়, দেন ইউ আস্ক মি, স্যার এখানে আমার কনফিউশন হচ্ছে, ইউ এক্সপ্লেইন ইট again more and more. So that's the idea, that's the point. So any point, any question? No, sir. Okay, so this is the তাহলে আমরা বললাম the monopoly market নিয়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করলাম, এবং now you can make the distinction, like you can explain the difference between perfectly competitive market and monopoly market. আমার মনে হয় perfectly পরীক্ষার কোশ্চেন আছে, explain the difference between perfectly competitive market and monopoly market। তার মানে আমার মনে হয় এটা এক্সপ্লেইন করার জন্য ইউ হ্যাভ এনাফ পয়েন্ট নাও, প্রচুর পয়েন্ট তোমাদের কাছে এখন আছে, আছে না? বলো স্টুডেন্টস, যে পরীক্ষার কোশ্চেন আছে এক্সপ্লেইন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট এন্ড মনোপলি মার্কেট, এই কোশ্চেন আনসার করার জন্য আমার মনে হয় তোমাদের কাছে যথেষ্ট পয়েন্ট তোমাদের হাতে চলে আসছে, আসছে না? Yes, sir. আসছে স্যার। অনেক অনেক পয়েন্ট চলে আসছে। সো ট্রাই টু বাসায় গিয়ে এই পয়েন্টগুলিকে, এই কোশ্চেন নিজে নিজে লেখার চেষ্টা করো। হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস, হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস, এগুলো বোঝার চেষ্টা করো এবং লেখার চেষ্টা করো। স্যার, বলো স্যার বলো। আমাদের যখন স্যার মার্জিনাল রেভিনিউ আর হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল হয় তখন স্যার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন হয়, কিন্তু রাইট স্যার যখন আমাদের মার্জিনাল কস্ট আর হচ্ছে এভারেজ টোটাল কস্ট ইকুয়াল হয় অর্থাৎ ইন্টারসেকশন হয়, স্যার সেখানে কি কোনো ইফেক্ট আছে? রাইট, সেখানে তো মার্জিনাল কস্ট আর এভারেজ কস্ট যখন ইকুয়াল হয়ে যাবে, এক জায়গায় কাট করবে, দেন কি হবে, দেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রফিট, তাই না? যেটা তুমি যদি মার্জিনাল কস্ট আর এভারেজ কস্ট যখন ইকুয়াল হয়ে যায়, দ্যাট ইউ সি হিয়ার। ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড। স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার এরপর থেকে স্যার যদি প্রোডাকশন করি তাহলে আমার লস হবে। অবশ্যই, সেটা কিন্তু এখানের জন্য না, সেটা কিন্তু মার্জিনাল কস্ট এভারেজ কস্টের জন্য না, এটা হলো মার্জিনাল পয়েন্টটা হলো মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়াল মার্জিনাল কস্ট। মার্জিনাল কস্ট আর এভারেজ কস্ট ইকুয়াল হলে সেখানে তোমার প্রফিট জিরো, কিন্তু শুধু এইটা কন্ডিশনের জন্য না, এট এনি কন্ডিশন মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট যদি এক নাও হয়, যেমন সে ফর এক্সাম্পল এখানে কি মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্ট কি এক, সিমিলার? বলো সরি, মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্ট, এখানে মার্জিনাল কস্ট আর এভারেজ কস্ট কি সেম এখানে? বলো নো, তার মানে এখানে ফর দিস, এই ক্ষেত্রে ইফ ইউ produce other than any point of this point, you will have less profit. আর এখানে রাইট ইউ আর এখানে ফর দিস জানো বলছিল, রাইট এখানে ফর দিস, ইয়েস রাইট ইউ আর, এখানে হলে তোমার প্রফিটটা জিরো। এরপর যদি তুমি এক্সেস প্রোডাকশন করো, দেন ইউ উইল হ্যাভ লস, you'll have negative profit। কারণ এখানে এরপরে কি, এরপরে average cost is more than the price also। এর কমও যদি প্রোডাকশন করো, এর কমই প্রোডাকশন করলে কি হয় দেখো তো। your question is a very good question, দেখো তুমি very good question, যে কোশ্চেনটা রেজ করেছো। এখানে marginal revenue equal marginal cost also equals average cost। so if you produce other than that any quantity of QL, you will incur loss। তুমি QL এর চেয়ে যদি বেশি প্রোডাকশন করো, then also average cost is more than price, so you will have loss। if you produce less than this QL, also average cost is more than price, so you will have loss। কথাটা কি বুঝতে পেরেছো তুমি? এই কোশ্চেনটা করেছো? রাইট ক্লিয়ার? তোমার কি শিওর তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা বলো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। রাইট সো এখানে হলো কি, যখন মার্জিনাল কস্ট এবং এভারেজ কস্ট ইকুয়াল হয়ে যায়, then your profit is zero, yes, and then that is the maximum you can do, এর চেয়ে বেশি প্রোডাকশন করলে তোমার লস হবে, এর চেয়ে কম প্রোডাকশন করলে তোমার লস হবে। so this is the only production that will give you zero profit, right? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার, why does a firm continue production activities even if it incurred loss? এটার অ্যানসার কি স্যার? এটা দিয়ে করতে হবে। right exactly।
এছাড়া আরো আছে তোমার ওই এই কোশ্চেনটা মানে পরীক্ষা আসছে তাই না কোন এক সময়? Yes, sir. এটা স্যার 15 সালে আসছে স্যার। রাইট, আমি তোমার এই কোশ্চেনটা আমি নিলাম, ভেরি গুড কোশ্চেন। আমি এটা সবার জন্য, নট অনলি ফর ইউ, সবাই কিন্তু বোঝার চেষ্টা করো। তোমার এই কোশ্চেনটা কিন্তু আমি আরো 12 ভাবে এক্সপ্লেইন করছি, বুঝতে পারছো? এজ এ সিএম স্টুডেন্ট তোমাদের এই কোশ্চেনটা কিন্তু তোমাদের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ হয়তো বা তোমাকে এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা ফেস করতে পারো, যে why does a firm continue production even though it incurs loss, তাই না? এটা কোশ্চেনটা তোমার। Yes, sir. এটাই কোশ্চেন স্যার। কোশ্চেনটা হলো যে ফার্মের অবজেক্টিভ কি? ফার্মের অবজেক্টিভ হলো প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন অর লস মিনিমাইজেশন, দুইটা জিনিস কিন্তু। ফার্ম যদি প্রফিট করতে গেলে ফার্মের অবজেক্টিভ হলো প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, আর যদি লস করতে তাহলে ফার্মের চেষ্টা হবে লস মিনিমাইজেশন। কি হবে? লস মিনিমাইজেশন, রাইট? লস মিনিমাইজেশন। এখন তুমি যে বললো তোমার কমন আনসার হবে, তুমি যদি কিছু নাও জানো, যদি এই ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষা যদি আসে, তোমার কমন সেন্স থেকে বলতে পারবা যে হোয়াই ডাজ এ ফার্ম কন্টিনিউ প্রোডাকশন ইভেন ইফ ইট ইনকাস লস। তাহলে কমন সেন্স থেকে তুমি আনসার করতে পারো, যে স্মার্ট সে কিছু না জানো আনসার করতে পারো যে কি হবে, কারণ যদি ফার্ম যদি লস ইনকার করার পরও ফার্ম কেন প্রোডাকশন কন্টিনিউ করছে? ফার্ম প্রোডাকশন কন্টিনিউ করছে কারণ যে যদি ফার্ম যদি কন্টিনিউ প্রোডাকশন করে তাইলে তার যে লস হবে, আর প্রোডাকশন না করলে যা লস হবে তার চেয়ে কম লস হবে। ইফ দ্য ফার্ম প্রোডিউসেস then the magnitude of loss will be less than the amount of loss that the farm will incur if the farm does not produce. স্যার প্রোডাকশন যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে তো স্যার ফিক্সড কস্টটা আর কি পুরো মেকআপ করতে পারবে না। ওখানে আসছি কিন্তু আগে ওখানে যাওয়ার আগে এই পয়েন্টটা আগে বুঝো, কিন্তু যখন যেটা বলি তখন ওইটা বোঝার চেষ্টা করবো। কথাটা কি বলেছি? ফার্ম কেন লস ইনকার করার পর কেন প্রোডাকশন কন্টিনিউ করবে? কারণ যদি ফার্ম যদি প্রোডাকশন কন্টিনিউ করে তাইলে তার লস হচ্ছে। ফার্ম যদি প্রোডাকশন কন্টিনিউ করে তাইলে তার যে লসের পরিমাণ হবে, সেই লসের পরিমাণটা ফার্ম বন্ধ করে দিলে আরো বেশি হবে। যদি প্রোডাকশনটা বন্ধ করে দেয় তাহলে যে লস হবে, প্রোডাকশনটা যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে প্রোডাকশন বন্ধ করে দিলে তার লস হবে মনে করো 100 টাকা, আর প্রোডাকশন কন্টিনিউ করলে তার লস হবে 80 টাকা। তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ বেটার বলো? কন্টিনিউ করা স্যার প্রোডাকশন। দ্যাট ইজ দ্য কমন আইডিয়া। এরপর তুমি আসো কেন এটা ফিক্সড কস্ট এগুলো পরে আসবো, এটা বুঝছো কিনা বলো? এটা বুঝে গেল? সো দ্যাটস দ্য প্রিলিমিনারি আনসার, দিস দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য আনসার। এটা শেষ নাই, দিস দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য আনসার। কি বলবা? যে ফার্ম যদি শাটডাউন করে দেয় তাহলে তার যে লস হবে, সেই লসের পরিমাণটা বেশি হবে যদি ফার্মটা কন্টিনিউ করে। এক্সাম্পল দিলাম, সে ফর এক্সাম্পল ইফ দ্য ফার্ম stops production, its loss will be taka 100, but if the farms continue production, its loss will be 80. So loss of 80 is better than the loss of 100, তাই না? কি বলা হয়? 80 টাকা লস 100 টাকা লসের চেয়ে ভালো না? ভালো স্যার। यस স্যার। দুই জায়গায় তুমি লস করছো, তুমি বন্ধ করে দিলে তোমার লস হচ্ছে, প্রোডাকশন করলে লস হচ্ছে। তাহলে তুমি তোমার কাছে চয়েস, both are worse for you, both are evil for you, but which one is less evil for you? 80 টাকা স্যার প্রোডাকশন চালানো। So that's why you'll continue production. So that's the answer. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো স্যার, কোন পণ্যের প্রোডাকশন স্যার অফ করে দিই তাহলে স্যার লস হবে কেন বলতেছি? আমরা তো বলতে পারি স্যার লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, লস হবে তো বলতে পারি না স্যার, তাই না? লাভ তোমার সবসময় যে তুমি লাভ করবে এরকম কোনো কথা নেই। সবসময় যে তুমি প্রফিট করবে এমন কি কোনো কথা আছে? এই জন্য তো কোশ্চেনটা আসছে, প্রফিট না করলেও তুমি লস করলেও তুমি প্রোডাকশন করতে হচ্ছে, তাই না? সবসময় তুমি লাভ করার আমার নিশ্চয়তা আছে? তুমি যে এমন মার্কেট এমন তুমি লস করতেছো, লস করলে কি তুমি, এই জন্য কোশ্চেন আসছে, কোশ্চেনটা এই জন্য আসছে, লস করলে তুমি কি করবে? লস করলে কি তুমি বন্ধ করে দিবা? এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম যে তুমি যদি তোমার লস হচ্ছে, যদি তুমি বন্ধ করে দাও তাহলে তোমার লস হলো 100 টাকা, আর বন্ধ যদি কন্টিনিউ প্রোডাকশন করো তোমার লস হচ্ছে 80 টাকা। তাহলে তোমার জন্য ভালো কোনটা? তুমি যত প্রোডাকশন কন্টিনিউ করো। এখন আসো তুমি স্টার্টিং পয়েন্ট, এখন তুমি আসো যে তোমার যে এই লসটা কেন হচ্ছে। তুমি প্রোডাকশন না করলেও তোমার, তুমি যদি শাটডাউন করে দাও তারপর তোমার কেন লস হচ্ছে, আর প্রোডাকশন করলেও তোমার লস হচ্ছে কিন্তু লসের পরিমাণটা কেন কম হচ্ছে, সে কারণটা কি? সে ফর এক্সাম্পল যে তোমার ফিক্সড কস্টের কথা যে বলেছো, তাই না? ফিক্সড কস্টের কথা বলেছো যে তুমি যদি প্রোডাকশন নাও করো তাহলে তোমার মনে করো যে তোমার যে বাড়ি ভাড়া যেটা 50,000 টাকা বাড়ি ভাড়া মাসে তোমাকে দিতেই হবে, তাই না? তাহলে এই মাসে তোমার প্রোডাকশন যদি জিরো হয় তাহলে কি তোমার কোনো সেলস নাই,
তোমার কোনো ভেরিয়েবল কস্ট নাই, তোমার কোনো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন নাই, অনলি তোমার কি, অনলি তোমার এক্সপেন্স ছিল, ফিক্সড এক্সপেন্স ছিল 50,000 টাকা। সো হোয়াট শুড বি দ্য অ্যামাউন্ট অফ লস ফর দিস মান্থ? 50,000 স্যার। 50,000 টাকা। আচ্ছা, আর যদি তুমি মনে করো তুমি প্রোডাকশন করছো, তাই না, প্রোডাকশন করছো, প্রোডাকশন করলে তোমার এই মাসে রেভিনিউ হলো মনে করো 1 লাখ টাকা, আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হলো মনে করো তোমার 80,000 টাকা, তাই না? সো তোমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত? 20,000 টাকা, তাই না? 20,000 টাকা। আর তোমার ফিক্সড এক্সপেন্স বাড়ি ভাড়া আছে 50,000 টাকা। তোমার লস হলো কত? লস হলো কত? 30,000। 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। তাহলে তোমার জন্য বেটার কোনটা? তুমি বন্ধ স্যার, করে দিয়ে continue 50,000 করা, স্যার। বন্ধ করে দেওয়া 50,000 টাকা তোমার লস ভালো, না প্রোডাকশন করে যা পাচ্ছ মোটামুটি প্রোডাকশন করে 20,000 টাকা তোমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পাচ্ছ, তোমার ফিক্স কস্টে কিছু অংশ কভার করে তোমার 30,000 টাকা লস করতেছে। যে বলছে যে স্যার প্রফিট থাকবে, কারণ মার্কেট কন্ডিশন ইজ সাচ দ্যাট, মার্কেটের অবস্থা এরকম যে তোমার কোনো মতেই তুমি মাসে 1 লাখ টাকার সেলে বেশি তুমি করতে পারতেছো না, আর কোনো মতেই তোমার ভেরিয়েবল এক্সপেন্স 80,000 টাকার কমে তোমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ম্যাক্সিমাম হোয়াট ইউ ক্যান ডু 1 লাখ টাকা বেশি সেল করতে পারো, আর কস্ট কমে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স তুমি 80,000 টাকা কমতে পারতেছো না। সো দ্যাট ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাম ডু। তাহলে কি হলো? তাহলে 20,000 টাকা তোমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হয় সেল প্রোডাকশন করে, আর ফিক্সড কস্ট তোমার 50,000 আছে, এটা তুমি অ্যাভয়েড করতে পারতেছো না। সো 30,000 টাকা তোমার লস। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার ফর ইউ? কন্টিনিউ করা, কন্টিনিউ। তাই না? সো দ্যাটস দ্য থিং। এখন তুমি আসো যে যদি সিচুয়েশনটা এরকম হয়, যদি সিচুয়েশন এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, আবার যদি সিচুয়েশনটা এরকম যদি হয় যে তোমার যে তোমার যদি প্রোডাকশন না করো তাহলে তোমার সেলও নাই, তোমার ভেরিয়েবল এক্সপেন্সও নাই, তোমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 0, আর তোমার ফিক্সড এক্সপেন্স 50,000 টাকা, তোমার লস হলো 50,000 টাকা। কিন্তু সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয় যে মার্কেট কন্ডিশনটা এরকম যে তোমার ম্যাক্সিমাম সেল তুমি করতে পারতেছো, যে তোমার ম্যাক্সিমাম সেল তুমি করতে পারতেছো, সে ফর এক্সাম্পল 80,000 টাকা তুমি সেল করতে পারতেছো, কিন্তু তোমার ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হইলো তোমার 85,000 টাকা, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হলো 85,000 টাকা। সো এই ক্ষেত্রে তুমি প্রোডাকশন যদি কন্টিনিউ করো, তোমার লসের পরিমাণ কত হবে? স্যার 50 যোগ 5 55,000। 55,000 টাকা। সো এই ক্ষেত্রে কি তুমি কি প্রোডাকশন কন্টিনিউ করবা? না স্যার, এই ক্ষেত্রে তোমার বেটার কোনটা? বন্ধ করে দেওয়া বেটার না কন্টিনিউ করা বেটার? বন্ধ করে দাও। বন্ধ করে দেওয়া বেটার। বন্ধ সো করে দ্যাট দেওয়া। ইজ অ্যান আইডিয়াল এক্সাম্পল তোমাদেরকে আমি দিলাম। When the farm should shut down and when the farm should continue, even though the farm makes loss. কথাটা কি যদি বুঝা গেল সবার ভ্যারিয়েবল কাছে? কস্ট উঠে না আসে তখন বন্ধ করে দেব। হ্যাঁ, কি বলছো? যদি ভ্যারিয়েবল কস্ট বিক্রি থেকে না উঠে আসে তখন ফার্ম বন্ধ করে দেব। রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো দ্যাট শুড বি দ্য আনসার। এখানে তুমি ধরতে পারছো, যদি ভেরিয়েবল তুমি সেল করে যদি তুমি ভেরিয়েবল কস্টটা যদি তুমি কভার করতে না পারো, দেন ইট ইজ বেটার টু শাট ডাউন। আর তুমি যদি প্রোডাকশন করে যদি ভেরিয়েবল কস্টটা কভার করতে পারো, দেন ইউ উইল কন্টিনিউ প্রোডাকশন। দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল আনসার। এই সবকিছু বলে লাস্ট আনসার হবে এই এক্সাম্পল গুলো দিয়ে। এই এক্সাম্পলটা দিতে পারবো আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম, যে 50,000 টাকা লস, 30,000 লস, আর 55,000 টাকা লস। 50,000 টাকা লস কখন হয়, 30,000 টাকা লস কখন হয়, আর 55,000 টাকা লস কখন হয়? সবাই কয়টা ধরতে পারছো? শিওর স্যার। Sure. That should be এই ধরনের কোশ্চেন আসলে, why the farm should continue production even it incurs loss, এই ধরনের ক্ষেত্রে এইভাবে এক্সাম্পল দিয়ে যদি এক্সপ্লেইন করতে পারো, you will get full marks। 1 নম্বরও কাটা যাবে। আর হাইপোথেটিক্যাল কথাবার্তা যদি লেখো কোনো কাজ হবে না, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আছে, কোনো ঘাপলা নেই এর ভিতরে। বুঝতে পারছো? যে এক্সাম্পলটা দিলাম, এক্সাম্পলটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমার কাছে? বলো अगेन। স্যার এক্সাম্পলটা কি একটু রিপিট করবেন স্যার? এক্সাম্পলটা রিপিট করি। সে ফর এক্সাম্পল প্রাইসের অংশটা স্যার বুঝি নাই স্যার। কোনটা? প্রাইস স্যার, যে 50,000 প্লাস 5,055। আচ্ছা, সেটা হলো আমি বলি যে সে ফর এক্সাম্পল যে তোমার ফিক্সড কস্ট ছিল তোমার মনে করো 50,000 টাকা, তোমার ফিক্সড কস্ট আছে, তাই না? এটা কোনো চেঞ্জ নেই। এখন তুমি মনে করো যে তুমি এমন তুমি যে কোয়ান্টিটি সেল করছো, সেল করে তোমার টোটাল রেভিনিউ পাচ্ছ তুমি মনে করছো ফর এক্সাম্পল 80,000 টাকা, ঠিক আছে? বা ইউর সেলস, টোটাল সেলস ইজ 80,000, এবং এই 80,000 টাকা সেল করতে গিয়ে তোমার ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে, ইজ কন্ডিশন ইজ সাচ দ্যাট টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে 85,000 টাকা। হইতে পারে না? হইতে পারে তো নাকি? ইয়েস স্যার। হইতে পারে, কারণ এটা তুমি ডোন্ট নো, মার্কেট সিচুয়েশন এরকম যে তোমার র মেটেরিয়াল দাম বেড়ে গেছে, তোমার ভেরিয়েবল এক্সপেন্স অনেক বেশি, লেবার কস্ট বেড়ে গেছে, হ্যাঁ, তুমি কিন্তু মার্কেটে প্রাইস বাড়াইতে পারতেছো না। মার্কেটে প্রাইস বাড়ানো যাচ্ছে না, এই ধরনের একটা সিচুয়েশন হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে তোমার টোটাল সেলস হলো 80,000,
আর এই টোটাল ৮০,০০০ টাকা টোটাল সেলস করার জন্য তোমার টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে ৮৫,০০০। সো ইন দিস কেস তোমার ফিক্সড কস্ট যদি ৫০,০০০ টাকা থাকে তাহলে হোয়াট উইল বি ইউর টোটাল লস অর প্রফিট কত হবে? ৫৫,০০০ লস। ৫৫,০০০ লস, বুঝতে পেরেছো? সো ইন দিস কেস তুমি কি করো, তোমার শাটডাউন যদি প্রোডাকশন না করো তাহলে কি হবে? ইফ ইউ ডু নট প্রোডিউস এনিথিং তখন তোমার কি হবে? ইফ সেলস ইজ জিরো, হ্যাঁ লস হবে তখন ৫০,০০০। সেটা বলো। ইফ ইউ ডোন্ট প্রোডিউস এন্ড সেল তখন ইন দ্যাট কেস ইফ সেলস ইজ জিরো, সেল জিরো ইউর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ইজ অলসো জিরো, so your contribution margin is zero, but you have fixed cost কত? ৫০,০০০। so in that case what is your loss? 50,000। so which one is better? and দুইটা অপশনের ভিতরে তোমার প্রোডাকশন করা বেটার না শাটডাউন করে দেওয়া বেটার? শাটডাউন করে দিতে বেটার তখন। এইটা বুঝতে পারছো? এইটা দিছেন। another example দিলাম, মনে করো এখন তুমি প্রোডাকশন করছো, মার্কেট সিচুয়েশন ভালো হয়েছে, এখন তুমি প্রোডাকশন করে তুমি সেল বাড়াইছো, সেল হয়েছে 1 লাখ টাকা। সেল হচ্ছে তোমার 1 লাখ টাকা, আর ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল তোমার ৯০,০০০ টাকা, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ছিল ৯০,০০০ টাকা, ঠিক আছে? সো ইন দিস কেস তোমার ফিক্সড এক্সপেন্স যদি ৫০,০০০ হয়, হোয়াট ইজ ইউর প্রফিট আর লস? তো লস হবে 40,000। লস হবে কত? 40,000। 40,000। তাহলে তুমি এখানে তুমি প্রোডাকশন করলে তোমার লস হয় 40,000, প্রোডাকশন না করলে লস হয় কত? 50,000। 50,000। তো which one is better? কোয়ান্টিটি করে বেটার। Continue. কন্টিনিউ করা বেটার। So this is the whole answer. এই ধরনের পরীক্ষা আসলে যে কখন তুমি কন্টিনিউ করবে এবং কখন তুমি শাটডাউন করবে। এখান থেকে যে সামারিটা যে একজন বলেছিল, সে বলছে কি এখান থেকে কি দেখতে পেলাম যে ইফ ইউ ক্যান কভার, ইফ দ্য সেলস ইজ সাচ দ্যাট ইউ ক্যান কভার ইউর টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, দেন ইউ উইল কন্টিনিউ। আর ইফ ইউর সেলস ইজ সাচ দ্যাট ইউ ক্যান নট কভার ইউর ভেরিয়েবল কস্ট, দেন ইউ উইল শাট ডাউন। এখান থেকে এই কনক্লুশনকে আমরা ড্র করতে পারি না। কখন আমরা কন্টিনিউ করছি? যখন আমাদের ভেরিয়েবল কস্টে স্যার সেলসটা বেশি হবে, বেশি, তখন that means when we have positive contribution margin, then even though we incur loss we continue production. আর কখন আমরা শাটডাউন করে দিচ্ছি? when our sales cannot cover our variable expense, then we shut down, because in that case the amount of loss incurred will be more than the amount of loss if you shut down. কথাটা কি ক্লিয়ার হলো? If your total revenue, total sales cannot cover your total variable expense, then the amount of total loss you will incur will be more than the amount of loss you will incur if you shut down. So in that case you will shut down. Hello? Yes sir. এখন কি ক্লিয়ার হয়েছে? এই যে এক্সাম্পলটা দিয়ে যদি পরীক্ষার সময় কোশ্চেন আসে এই ধরনের এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলতে পারো, that will be fine. স্যার এখানে সেলস ৮০,০০০ টাকা, এটা যদি স্যার ভেরিয়েবল কস্ট যদি ৮৫,০০০ টাকা না হয় ৬০,০০০ হতো, তাহলে তো স্যার আমরা কন্টিনিউ করতাম প্রোডাকশন। রাইট, তাহলে সেখানে তোমার অবশ্যই করতে, সেটা কারণটা কি? লস কম হতো স্যার, লস কম হচ্ছে। এবং এখন রিজনটা হলো ইন দ্যাট কেস যেটা বললাম পজিটিভ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। ইন দ্যাট কেস ইউর সেলস ইজ মোর দ্যান দ্য ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। যেটা আগে বলছিলাম, the main reason is that you will continue when your sales is more than the variable expense, then you will continue even though you incur loss. If your sales is more than the variable expense, you will continue production even you incur loss, because in that case if you continue, the amount of loss will be less than the amount of loss if you shut down. ঠিক আছে? Yes sir. রাইট, কারণ তুমি বলছো যদি ৮০,০০০ টাকা সেলস রেভিনিউ হয় আর ৬০,০০০ যদি তোমার ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হয়, তখন তোমার লস হবে কত? আর ৫০,০০০ টাকা যদি তোমার ৫০,০০০ যদি তোমার ফিক্সড এক্সপেন্স হয়, তখন তোমার লস হবে কত? ৩০,০০০। তখন যদি তুমি শাটডাউন করে দাও, তোমার লস হবে কত? ৫০,০০০। তাহলে বেটার কোনটা? কন্টিনিউ রাখাটা। সো দ্যাট শুড বি দ্য আনসার। এখন এই এক্সাম্পলটা আমি দিলাম, এটাকে তোমরা বিভিন্ন রকম ফিগার দিয়ে তোমার চেঞ্জ করে ইউ ক্যান cement your idea, you can complete your idea. স্যার আমাদের আরেকটা কোশ্চেন আসে যে স্যার শাটডাউন পয়েন্টটা এক্সপ্লেন করার জন্য, তো স্যার তখন শাটডাউন পয়েন্টটা এই কোশ্চেনের ভিতরে আনসার করা হয়ে গেছে। জি স্যার, তখন শাটডাউন কখন এখান থেকে বলো তো, when you শাটডাউন? জি স্যার, যখন সেলিং প্রাইসটা আমার ভেরিয়েবল কস্ট থেকে কম হবে তখনই আমি শাটডাউন। প্রাইস না, টোটাল সেলস এগেইন, টোটাল বলতে হবে, when the total sales is less than the total variable cost, কথাটা হবে এই। when the total sales is less than the total variable cost, right, then we will shut down. Ji sir, thank you sir. Okay.
So সেটা কি এই এক্সাম্পল থেকে, যে এক্সাম্পলটা আমরা সেট করলাম এখান থেকে বোঝা যায় না? বোঝা যায়? জি স্যার, বুঝতে পারছি। রাইট রাইট রাইট। এগুলো কিন্তু কোনো হাইপোথেটিক্যাল কথা না, একদম একেবারে কনক্রিট, একদম এক্সাম্পল দিয়ে যে বুঝতে হবে। ঠিক আছে না? ওকে স্টুডেন্টস? স্যার সো আমার একটা কোশ্চেন আছে। আচ্ছা বলো বলো। পরীক্ষা কোশ্চেন যদি থাকে, হোয়াট আর দ্য টাইপ অফ ডিফারেন্স অফ মার্কেট, এক্সপ্লেইন অফ ইচ আদার কি বলছো? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্কেট, এক্সপ্লেইন ইচ অফ দেম ব্রিফলি। এখানে আমরা Right. বইয়ে দেখতে পাচ্ছি মার্কেট দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে পারফেক্ট মার্কেট আর ইমপারফেক্ট মার্কেট। তারপর পারফেক্ট মার্কেট আমরা একভাবে দেখতেছি, পারফেক্ট কম্পিটিশন, এন্ড পরেরটাতে আছে ইমপারফেক্টে আছে তিনটা, মনোপলিস্টিক, অলিগোপলি এন্ড মনোপলি। এখন এই কোশ্চেন আনসারটা আমরা কোনটা দিব? এই চারটা প্রকারই দিব না হচ্ছে? তোমার কি মনে হয় এই যে তোমার কোশ্চেন বাদ দাও, তুমি এত কিছু, তুমি কি আমার ক্লাস করেছো? তুমি হ্যাঁ স্যার, মার্কেট স্ট্রাকচার যে তিনটা ক্লাস করলাম, আমার ক্লাস কি তুমি করেছো? করেছি। আমি তো তিনটা টাইপস আপনার আমার ক্লাস থেকে তুমি কি বুঝেছো বলো? স্যার এই তিনটা টাইপ আমার ক্লাস থেকে তুমি কম্পিটিশন। আমার মার্কেট থেকে আমি যে এক্সপ্লেইন, ওই যে তিনটা ক্লাস দিলাম সেখানে আমি মার্কেট কয় ধরনের মার্কেটের কথা বলেছি? তিনটা মার্কেটের কথা বলেছেন। তাহলে 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 তোমার কি আমি যে এটা কি তোমার কি পছন্দ হয়নি আমার যে এক্সপ্লেনেশনটা দিলাম? জি স্যার, আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এখানে কোশ্চেন আছে আর বইয়ে তো চারটা দেওয়া আছে, অলিগোপলিও আছে ভিতরে। সো হোয়াট এভার ইউ লাইক, এখন তোমার দ্যাট ইজ ইউর চয়েস। দ্যাট ইজ ইউর চয়েস। মানে তিনটাও দিতে পারি আবার চারটাও দিতে পারি। ইয়েস দ্যাট ইজ ইউর চয়েস। দ্যাট ইজ ইউর চয়েস। বুঝতে পেরেছো? থ্যাংক ইউ স্যার, আই হ্যাভ গট ইট। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার ওই 15 সালে একটা কোশ্চেন আছে, আন্ডার পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম ইজ ডিটারমাইন্ড when মার্কেট ডিমান্ড ইজ ইকুয়াল টু মার্কেট সাপ্লাই। এটাকে Right. এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে। এটা কি স্যার আমরা এখানে যে আপনি কার্ডটা দেখাইছেন ওইটা দিয়ে এক্সপ্লেন করলেই হবে? এই তো এখানে কি করেছো? এখানে when the market is perfectly competitive, এটা তুমি এই যে এখানে এই যে কি বলছো? আগের কোশ্চেনটা আবার বলো তো, কোশ্চেনটা আবার বলো। কোশ্চেন হচ্ছে আন্ডার পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম ইজ ডিটারমাইন্ড when মার্কেট ডিমান্ড ইজ ইকুয়াল টু মার্কেট সাপ্লাই। এই যে দেখছো, দিস ইজ পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটের, দিস ইজ মার্কেট, এটা হলো ফার্ম, এটা মার্কেট। এখানে ইকুইলিব্রিয়াম কোন জায়গায় হচ্ছে? ডিমান্ড কার্ভ এন্ড সাপ্লাই কার্ভ এখানে কাট করছে, এটা ইকুইলিব্রিয়াম না। এখানে কি হয়? এখানে মার্কেট ডিমান্ড ইকুয়ালস কি? মার্কেট সাপ্লাই। এটা কি, এটাই তো আমি কিভাবে মার্কেট ডিমান্ড এবং মার্কেট সাপ্লাই ইকুয়াল হয় সেটা এক্সপ্লেইন করেছি না? জি স্যার, জি স্যার। দ্যাটস দ্য আনসার। এটা দেখতে পাচ্ছ, মানে এখানে দেখছো এটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট, দিস ইজ মার্কেট। এটা হলো ফার্ম, হলো মার্কেট। মার্কেটে ইকুইলিব্রিয়ামটা কোথায় আসে? দিস ইজ পি, দ্যাট মিন্স ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কিভাবে আছে? দিস ইজ ডিমান্ড কার্ভ, this is supply curve, and it intersects or cut at this point. From this it come down, so you get this is quantity and this is price, this is equilibrium prices. Okay, so very sure. জি স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। The demand of a commodity is given by the equation PQ equal 100, where P is the price and Q is the quantity. Right. Supply is given by the equation Q minus 3P equal to 20. Right. What is the equilibrium price and quantity? Simple. এটা হলো তোমার কোয়ান্টিটেটিভ ইকুয়েশন, তোমার সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন সলিউশন তোমরা শিখেছো। এখন কি করো? মার্কেট ডিমান্ড কত দেওয়া আছে? PQ ইকুয়ালস কত? 100 আর সাপ্লাই কত? স্যার Q minus 3P equal 20. Q minus 3P is equal to 20, তাই না? জি স্যার। তাহলে এখানে Q is equal to কত? Q is equal to 3P plus 20. Q minus 3P is equal to 20 মানে কি? Q is equal to 3P plus 20, তাই না? জি স্যার। রাইট। এখন ওই ইকুয়েশন, এখন ডিমান্ডেড ইকুয়েশনে PQ is equal to কত জানেন? 100। সেখানে Q এর জায়গায় P এর যে Q এর জায়গায় Q এর যে ভ্যালুটা বাইর করছো 3P plus 20, এটা বসায় দাও। বসিয়ে দিলে
তোমার এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হবে, এটাকে সলভ করো, এখান থেকে তুমি পি এর ভ্যালুটা বের করতে পারবে, পি এর ভ্যালু বের করলে এখান থেকে তুমি কিউ এর ভ্যালু বের করতে পারবে। বুঝতে পেরেছো কিভাবে সলিউশনটা করবে? জি স্যার। রাইট রাইট, এভাবে করে জাস্ট সলভ ইন দিস ওয়ে। এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক করে সবাই, রাইট? কালকে ক্লাসে এটা আমাকে জানাবে এটা পড়তে পারেছি কিনা। স্টুডেন্টস, তোমার সবার জন্য হোমওয়ার্ক দিস প্রবলেম। আচ্ছা, আমরা একটু কুইকলি সলভ শেষ করে দিন। এখন আমরা আরেকটা শুধু বাকি আছে, মনোপলিস্টিক্যালি কম্পিটিটিভ মার্কেট। মনোপলি মার্কেট শেষ করলাম, মনোপলিস্টিক্যালি কম্পিটিটিভ মার্কেটটা এটা শেষ করে দেন আমাদের 10 মিনিট সময় আছে, আমরা এরপরে অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করব। সো মনোপলিস্টিক্যালি কম্পিটিটিভ মার্কেটে আমরা কিভাবে ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করব? সেম monopolistically competitive market, demand curve is downward sloping and MR curve is below this. So our where we'll produce similarly, যেখানে marginal revenue equals marginal cost. This is marginal revenue, this is marginal cost. So they cut at this point. From this point, if you come downward, you get quantity, and from this point, if you move to the demand curve, you'll get price. So this is your equilibrium price, and this is equilibrium quantity. And what is the average cost? From this point, you move upward to the average cost curve. So this is your average total cost, average cost, average cost. So here you get the equilibrium price and quantity, and also the profit is the green strip, as you know. The total বড়টা হলো তোমার total revenue, আর ছোটটা হলো তোমার total cost. So this green rectangle is the total profit. So monopolistically competitive firm, this is এই প্রফিটটা হলো তোমার শর্ট রানের। এখন বলো, monopolistically competitive মার্কেটে এই প্রফিট কি লং রানে কি এই প্রফিটটা কি থাকবে? নো স্যার। নো স্যার, থাকবে না। প্রফিট কেন থাকবে না? কেন নিউ থাকবে না? ফার্ম এন্ট্রি হবে। কারণ monopolistically competitive মার্কেটে কোনো ব্যারিয়ার থাকে না। So new firms will enter into the market. As a result, supply will increase and price will decrease, demand price will decrease, and as a result আমরা এখানে দেখেন কি হচ্ছে, you can see here হচ্ছে এই যে ডিমান্ড কার্ভটা তোমার মনোপলি মার্কেটে তোমার ডিমান্ড কার্ভটা আগে ছিল, এখানে ডিমান্ড কার্ভটা ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট হবে, এমআর কার্ভ নিচের দিকে চলে যাবে। সো দিস ইজ ইউর মার্জিনাল কস্ট কার্ভ এবং এভারেজ কস্ট কার্ভ। দেখো এভারেজ কস্ট কার্ভ তোমার নিচের দিকে চলে আসবে। সো এখান থেকে মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্ট থেকে উপরের দিকে যাও। সো এট দিস পয়েন্ট ইউর প্রাইস, এবং এখানে কি হচ্ছে, এখানে হচ্ছে তোমার ডিমান্ড কার্ভের সাথে তোমার এভারেজ কস্ট কার্ভ, যেহেতু তোমার এভারেজ কস্ট কার্ভটা নিচে ছিল, ডিমান্ড কার্ভটা যেহেতু তোমার নিচের দিকে চলে আসছে, সো এই পয়েন্ট ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে এভারেজ কস্টও তোমার প্রাইসের সমান হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে কি হচ্ছে? ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে প্রাইস এবং এভারেজ কস্ট ইজ ইকুয়াল। এখানে হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়ালস মার্জিনাল কস্ট। ইফ ইউ মুভ আপওয়ার্ড, দেখতে পাচ্ছ যে এই পয়েন্টে প্রাইস এবং এভারেজ কস্ট প্রাইস এবং এভারেজ কস্ট এখানে সমান। সো সিন্স প্রাইস ইকুয়ালস এভারেজ কস্ট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রফিট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি। So এখানে this is equilibrium, this is Q1 is your equilibrium quantity, and this P1 is the price, and this P1 is also P1 equals average cost. So P1 equals average cost. So you can see in the monopoly market, in the monopolistically competitive market, this is your short run equilibrium. Short run তোমার প্রফিট থাকে, but in the long run কি হচ্ছে, ডিমান্ড কার্ভটা ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে শিফট হয়ে যায়, ফলে you don't have any profit, কারণ তখন প্রাইস এবং এভারেজ কস্ট ইকুয়াল হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে লং রান ইকুইলিব্রিয়াম, price equal average cost, no, so zero profit. So that's the long run equilibrium for the monopolistically competitive firm. ঠিক আছে? So that's we have discussed in the monopoly market and monopolistically competitive market. এখন now question, তোমাদের কার জন্য কি কোশ্চেন ছিল বলো স্টুডেন্টস, এন্ড বলো। রাইট স্টুডেন্ট কে যেন কোশ্চেন রেজ করছিল, একটু বলো কার কি কোশ্চেন ছিল? আর কোন কোশ্চেন নাই? কি বলছো? এত কোশ্চেন আসছিল, কিন্তু তোমাদের কোশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন থেকে যে কোনো কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। বলো স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। বলো স্যার, briefly explain the factors affecting production cost both in the long run and short run. এটাও কি স্যার আমরা এটা দিয়ে করে দিব পারফেক্টলি কম্পিটিশন মার্কেট? না বলছো, কোশ্চেনটা আবার করো সবার জন্য, কোশ্চেনটা আবার করো তো, কোশ্চেনটা আবার করো। Briefly explain the factors affecting production cost
both in the long run and short run. Very good question, very good question. এখন তুমি বলছো যে briefly explain the factors affecting the production, তাই না? Factors affecting the production cost. কি খেয়াল করো, তোমার কোশ্চেনের ভিতরে কিন্তু আনসার পেয়ে আছে। Briefly explain the factors affecting the production cost. The production cost কে যে সমস্ত ফ্যাক্টর এফেক্ট করে, the production cost কে কোন ফ্যাক্টর এফেক্ট করে? So supply factor. No, supply factor. Supply factor key. What are the factors of supply? So raw material cost, production cost. Raw material cost না, cost of the factors of production. তাই না? এই যে বলছি তোমরা ভালো মতো খেয়াল করো না, সাপ্লাই ফ্যাক্টর কি দেখো তো, আমার লেকচার নোটে দেখবা, লেকচারের প্রথমেই লেখা আছে the factors of supply. Factors of supply তুমি বলা আছে prices of the factors. Prices of the factors means prices of the factors of production. That means cost of production, right? তাহলে what are the factors? তাহলে তোমার production cost কে এফেক্ট করে? Production cost কে এফেক্ট করে prices of the factors of production, তাই না? So what are the factors of production? Labor and capital, mainly labor and capital, right? এখন আমরা বলছি তোমার production ফাংশনের ভিতরে লং রান প্রোডাকশন এবং শর্ট রান প্রোডাকশন। লং রান প্রোডাকশনে কোন ফ্যাক্টর এফেক্ট হবে? লং রান প্রোডাকশনে কোন ফ্যাক্টর এফেক্ট হবে? বোথ লেবার এন্ড ক্যাপিটাল। আর শর্ট রানে অনলি লেবার। এখানে তোমার আনসার শেষ। ওকে স্যার, বুঝেছ? জি স্যার, বুঝেছি ভাই স্যার। আমার কোন যদি কোশ্চেন বুঝে থাকো আর আমার লেকচার দিয়ে ফলো করে থাকো, ইউ ক্যান আনসার এভরি কোশ্চেন। জি স্যার। বুঝা গেল? হ্যাঁ, কি আমার যে কোশ্চেন আছে আমার লেকচারের বাইরে আসছে কিনা বলো? না স্যার, না স্যার। কোন তুমি দেখো কি কোশ্চেন আছে প্রিভিয়াস ইয়ার, কোন একটি কোশ্চেন আমার লেকচারের বাইরে তুমি পাবা না। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই লেকচার, all the answers are here. আচ্ছা, এখন যে বলো ওই কোশ্চেনটা যে বলেছো যে তোমার সলিউশনটা যে একটা ডিমান্ড ফাংশন দেওয়া আছে PQ = 100, হ্যাঁ, আর সাপ্লাই ফাংশনটা কি দেওয়া আছে জানি, Q - 3P = 20। তাহলে এখান থেকে তুমি বুঝতে পারছো এটা কিভাবে সলভ করা, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, আগে Q এর মান বের করে নিতে হবে PQ থেকে। Q এর মান কত হয়? Q এর মান বের হয় 3P + 20, তাই না? জি স্যার। এখন এই Q = 3P + 20, এটা তুমি কোথায় বসিয়ে দিবা? যে ডিমান্ডের যে ইকুয়েশন PQ = 100, তাই না? তো PQ = 100 মানে কি? P * Q এর জায়গায় কত বসাবা? Q এর জায়গায় কত বসাবা? 3P + 20, তাহলে P * 3P + 20 = 100, তাই না? 100 স্যার। তাহলে এই ইকুয়েশনটা কি তুমি সলভ করতে পারবে না? ইয়েস স্যার, হয়ে তো গেছে স্যার। 320 কত P কত বের হয়? স্যার P 100। হ্যাঁ, P = যাই হোক, এটা ভাই যখন 100 স্যার কোয়ান্টিটি হবে 320। এই তো, এটাই তো স্যার। এটা তোমরা সলভ করো। নাও ইউ সলভ ইট। তোমাদের হোমওয়ার্ক, এটা হোমওয়ার্ক সবাই করবা, বাসায় এটা করবা। হোমওয়ার্ক করে আমাকে জানাবা কালকে ক্লাসে এটা কি হয়েছে। এটা কালকে ক্লাসে জানাবা। সো উইথ দিস আমরা স্টুডেন্টস উই হ্যাভ ফিনিশড আওয়ার ইকোনমিক্স পার্ট। আমাদের এই কোর্সে 30 নম্বরে 30% ওয়েটেজ, 30 নম্বরে ইকোনমিক্স পার্ট আমরা শেষ করলাম, বুঝতে পেরেছো? সো উই হ্যাভ কাপল অফ মিনিট 9 মিনিটের মতো সময় আছে। আমরা উই ক্যান ডিসকাস ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন অফ ইকোনমিক্স। আমরা অনেক কোশ্চেন পড়তে ছিল, আলোচনা করছি। এনি মোর কোশ্চেন উই ক্যান ডিসকাস। এবং এটা নিয়ে আমাদের ইকোনমিক্স পার্টটা শেষ হলো। ফ্রম টুমরো উইল ডিসকাস ফাইন্যান্স, বুঝতে পেরেছো? ফাইন্যান্স পার্টটা আলোচনা করতে গেলে ওখানে ফাইন্যান্সের অনেকগুলো ইস্যু আছে, রেশিও অ্যানালাইসিস, ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস, দেন টাইম ভ্যালু অফ মানি ইত্যাদি অনেক ইস্যু আছে। এবং টাইম ভ্যালু অফ মানি ওখানে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। কারণ টাইম ভ্যালু অফ মানির আমাদের বিভিন্ন রকম প্রেজেন্ট ভ্যালু, ফিউচার ভ্যালু, প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি, ফিউচার ভ্যালু অ্যানুইটি, এগুলি আমাদের বের করতে হবে। এগুলোর জন্য আমাদের প্রবলেম আমরা সলভ করবো। এবং এটার জন্য আমাদের ফাইন্যান্স টেবিলটা কি তোমরা পেয়েছো? আমি এটা লেকচার নোট আসিফকে দিয়েছি, তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়ার কথা। তোমরা কি পেয়েছো ফাইন্যান্স টেবিলটা? রাইট। ফাইন্যান্স টেবিলটা তোমাদের হাতে কাছে রাখবে। আমরা যখন টাইম ভ্যালু অফ মানি যখন করবো, এবং টাইম ভ্যালু অফ মানি কিছু প্রবলেম আমরা সলভ করবো, তোমাদের লেসন নোটে তোমরা দেখো, তোমাদের লেসন নোটের চ্যাপ্টার 8 এর প্রায় 14-15টা প্রবলেম আছে। এই 14-15টা প্রবলেমই আমরা সলভ করবো। হ্যাঁ, আমরা এক্সারসাইজের জন্য, এবং এগুলো অলরেডি আমি সলিউশন করে তোমাদের অলরেডি আমি দিয়েছি, তোমাদের পেয়ে যাওয়ার কথা। সো এই টাইম ভ্যালু অফ মানি আমরা যখন করবো, তখন আমাদেরকে উইল নিড the finance table. So ফাইন্যান্স টেবিলটা তোমরা সবাই প্রিন্ট আউট নিয়ে বা সফট কপি যাই করো না, তোমাদের হাতের কাছে রাখবে। যখন আমরা ফাইন্যান্স থিওরি টাইপ অফ মানি পড়বো, উইল ইউজ
ফাইন্যান্স টেবিল। স্যার আমাদের ফিনান্সে কি শুধু স্যার ম্যাথই থাকবে না থিওরিটিক্যাল পার্টও থাকবে কোশ্চেন? কোথায় কোথায় ভাই? ফিনান্সে স্যার। ফিনান্সে বোথ সবই থাকবে। তোমার দেখো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কনসাল্ট করো না। প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনে কি আছে? ম্যাথসও থাকে, কিছু থিওরিও থাকে, এইভাবেই তো থাকে মনে হয়। সবই থাকবে। ঠিক আছে। সো এনি আদার কোশ্চেন? তোমরা ইকোনমিক্স নিয়ে করো, কারণ ইকোনমিক্স নিয়ে আমাদের আর আলোচনা করার কোনো সুযোগ থাকবে না, বুঝতে পেরেছো? ইকোনমিক্স নিয়ে আর কোনো আলোচনার সুযোগ থাকবে না। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন উই ক্যান ডিসকাস। স্যার ওয়ান লাস্ট কোশ্চেন স্যার। বলো। Sir, under perfect competition market, equilibrium is determined when market demand is equal to market supply. রাইট। এটা তো একটু আগে আলোচনা করলাম, যে এটা বলছে স্যার একটু অলরেডি। Yes sir, এটাই হবে। এটি আনসার। এটা এখানে দেখতে পাচ্ছ, পাবলিক দিস ইজ মার্কেট, দিস ইজ ফার্ম। সো মার্কেটে কি হচ্ছে? দিস ইজ ডিমান্ড কার্ভ, দিস ইজ সাপ্লাই কার্ভ, এন্ড ইকুইলিব্রিয়াম ইজ রিচড when the demand curve cuts supply. এখানে তুমি বলতে পারো হাউ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম ইজ রিচড, এটা তুমি বলতে পারো, এটা আমরা বলছিলাম না, if the price is more than the equilibrium price, then there will be downward pressure on the price, and the price will come down. As the price come down, the difference between supply and demand reduces, and finally when the demand equals and quantity demand equals quantity supply, we reach the equilibrium. Also again, when the price is below here, then demand is more than the supply, so there will be upward pressure in the market, and the market equilibrium will reach when there is no difference between quantity demand and quantity supply, and the equilibrium is reached in the market when essentially quantity demand equals quantity supply. বুঝছো? এটা এইভাবে ড্র করে দিয়ে এর আগে ইকুইলিব্রিয়াম দেখেছিলাম, জাস্ট ওই দু চার লাইন এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে, তাই না? আমি কি বলেছিলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ, মার্কেট ডিমান্ড কার্ভের উপর তোমার ইননিউমারেবল পয়েন্ট আছে। দিস ইজ মার্কেট সাপ্লাই, এখানেও তোমার ইননিউমারেবল পয়েন্ট আছে। সো ইস পয়েন্ট কি নির্দেশ করছে? কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এন্ড প্রাইস। ইস পয়েন্ট কি নির্দেশ করছে? কোয়ান্টিটি সাপ্লাই এন্ড প্রাইস। বাট তার মানে আউট অফ দিস ইননিউমারেবল combination of quantity demand and price and quantity supply and price, only one for only one price, that we have a particular price for which quantity demand equals quantity supply, and that is the market equilibrium, and that we get when the market demand curve and supply curve at a certain point, and that's at that point quantity demand equals quantity supply, and that's the market equilibrium, and the associated price is the market price. So that's the answer. বুঝতে পেরেছো? আমি এটা এক্সপ্লেইন করছি না কিভাবে মার্কেট পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে। সো দিস ইজ দ্য পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট। আমরা এখানে এইভাবে তোমার এটা ইকুইলিব্রিয়ামটা আমরা রিচ করি। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে, হাউ ডাজ মার্জিনাল ইউটিলিটি ইমপ্যাক্ট আপন ডিমান্ড ফর এ ফার্মস প্রোডাক্ট? কি বলছো? হাউ ডাজ মার্জিনাল ইউটিলিটি ইমপ্যাক্ট upon demand for a farm's product? রাইট। এই তো মার্জিনাল কিভাবে বলো। মার্জিনাল ইউটিলিটি কি? মার্জিনাল ইউটিলিটি কিভাবে ফার্মের ডিমান্ডকে, এই প্রোডাক্টের ডিমান্ডকে ইফেক্ট করে। সো ডিমান্ড কার্ভটা কি? ডিমান্ড কার্ভ, হোয়াট ডাজ দ্য ডিমান্ড কার্ভ শোজ? ডিমান্ড কার্ভ কি শোজ? ডাউন। হ্যাঁ, কি করে ডিমান্ড কার্ভ কি দেখাচ্ছে? ডাউনওয়ার্ড মুভিং স্যার। ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং এ কি দেখাচ্ছে? হোয়াটস দ্য ফ্যাক্টরস হিয়ার? প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড, তাই না? Price and quantity demand. What is price? What is price? Price টা কি? What does the price shows? Quantity demand. No? কে বলতে পারো? আমরা অবশ্যই আলোচনা করেছি। Utility. What does the price shows for the demand curve, and what does the price shows for the supply curve? So for the demand curve, price shows utility, and for the supply curve, it shows production cost. So average revenue. No. Again. For the demand curve, price shows what? Price shows. স্যার সাপ্লাই কার্ভের জন্য মার্জিনাল ইউটিলিটি আর ডিমান্ড কার্ভের জন্য ডিমান্ড কার্ভের জন্য মার্জিনাল ইউটিলিটি আর সাপ্লাই কার্ভের জন্য মার্জিনাল রিটার্ন স্যার। মার্জিনাল কস্ট। সো তাহলে এখানে আনসার পেয়ে গেছো। সো ডিমান্ড কার্ভ কি? ডিমান্ড কার্ভ শো করে কি? প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড, এন্ড প্রাইস ইজ এসেনশিয়ালি দ্য মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ এ কনজিউমার, তাই না? তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি? as the marginal utility of a consumer decreases, so that means as the so as the consumer consume more and more, the consumer's marginal utility is essentially coming down and down and down. এটা হলো কি ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি দিয়ে আমরা বলছিলাম না, to explain the downward sloping demand curve,
with the tool of law of diminishing marginal utility. That is the answer. কি বলছে? So কি দেখতে পাচ্ছ? So এখান থেকে কি বলছে দেখতে পাচ্ছি as a for a consumer, as a consumer consume more and more, as a consumer consumes more and more, the consumer's marginal utility gradually comes down and down and down. That's why, and the marginal utility shows the price. So the consumer is willing to pay less and less if the consumer is consuming more and more. তাই না? আচ্ছাটা পেয়েছো তুমি? হ্যাঁ? As the consumer consumes more and more, the consumer's marginal utility is coming down and down. That means that the consumer is willing to pay less and less as the consumers consume more and more. That's the relationship, the marginal utility of a consumer and the demand of a product. Yes, sir. The quantity demand of a product. বুঝতে পেরেছো তুমি? বললাম না আমার আনসার সব আছে। তার মানে কি এটা হলো বেসিক্যালি আমি এক্সপ্লেইন করেছিলাম ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি, explain why the downward, the demand curve slopes downward with the tool of law of diminishing marginal utility. That should be the answer. This is the answer relating to law of diminishing marginal utility. That means again, that means if a consumer consumes more and more of a product, the consumer's marginal utility is coming down and down, and the marginal utility is coming down and down. The consumer is willing to pay less and less for the product. So that's the relationship of the consumer's marginal utility and the quantity demand of the product. Okay, তুমি আনসার পেয়েছো তোমার? হ্যাঁ, জি স্যার, জি স্যার। Right. So in this way, okay. So any other question? তাহলে আমরা আমাদের টাইম প্রায় শেষ। So students, কালকে আমাদের হয়তো আবার সকাল 10টায় ক্লাস হবে। তোমরা ক্লাসে কালকে be prepared for the finance. We'll start finance. Okay, we'll start the finance part from the next class. So তোমরা ফাইন্যান্স পার্ট হইলে আমাদের লেসন নোটের বা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের চ্যাপ্টার 8 তোমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটার সাথে থাকলে ভালো হবে, কারণ স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের যে এক্সারসাইজ গুলো এটা আমরা সলভ করব এবং ম্যাটেরিয়াল গুলো আমরা কভার করব। So far as we have covered chapter 9, 10 and 11 of economics part, then we'll move to আমরা চ্যাপ্টার 8টা পড়ব। That means ফাইন্যান্স পার্টে মেবি আমাদের 3 থেকে 4টা ক্লাস লাগবে। We'll devote much time for finance because এখানে প্রবলেম সলভিং অনেক কিছু আছে। Then we'll move to our business part, then business, international business, then management, human resource management and marketing. So the chapter গুলো আছে মার্কেটিং এর জন্য আমাদের একটা ক্লাসই হবে যথেষ্ট। মার্কেটিং গুলো চ্যাপ্টার 6 and 7, চ্যাপ্টার 6 and 7 জন্য we'll devote only one class, এক ক্লাসে আমরা কভার করতে পারবো, আর বাকিগুলি আমরা ধীরে ধীরে পড়ে ইনশাআল্লাহ টোটাল সিলেবাসটা আমরা শেষ করে দিব। So students, কোনো কোশ্চেন আছে? আর তো কোশ্চেন না থাকলে আমরা আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। আমরা কোয়েশ্চেন ব্যাংকে স্যার একটা কোয়েশ্চেন দেখি প্রায়ই আসে। সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে স্যার প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট অফ ডিরেক্ট কস্ট। স্যার এটা স্যার কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে স্যার পড়ে? প্রিপেয়ার এ কি বলছে? প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট অফ ডিরেক্ট কস্ট। ডাইরেক্ট কস্ট? জি স্যার। ডাইরেক্ট এটা স্যার কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে স্যার? ইকোনমিক্সে আসে। ইকোনমিক্সে এই কোশ্চেন কি ইকোনমিক্সের কোশ্চেন? জি স্যার। আচ্ছা, ডিরেক্ট কস্ট, রাইট। এটা হলো ইকোনমিক্স কোন প্রোডাকশন, এটা কস্ট অফ প্রোডাকশন। ডিরেক্ট কস্ট হলো ভেরিয়েবল কস্ট। ডাইরেক্ট কস্ট কি? ডাইরেক্ট কস্ট হলো ভেরিয়েবল কস্ট। বুঝতে পেরেছো? স্যার এখানে স্যার ওনার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আপনার প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট অফ ডিরেক্ট কস্ট অ্যাজ পার BCAS 1। কোশ্চেন হচ্ছে এটা। ও তাহলে সে তো বিসিএস, তাহলে তোমার BCAS 1 দেখতে হবে তো। আমি সেটাই স্যার হচ্ছে কোশ্চেন করছিলাম স্যার। এই কোশ্চেনটা কি স্যার ইকোনমিক্স এর কি নাকি অন্য সাবজেক্টের? এটা অন্য সাবজেক্ট। এটা মনে হয় তোমাদের কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর সাবজেক্ট। এটা মানে অ্যাকাউন্টিং এর কোনো বিষয় হবে। এটা ইকোনমিক্স এর বিষয় না। এটা হলো তোমার অ্যাকাউন্টিং এর বা কস্ট অ্যাকাউন্টিং। ইকোনমিক্স কোশ্চেনে আসে স্যার, মানে এটা অনেকবার রিপিট হয়েছে স্যার। অনেকবার এটা রিপিট হয়েছে। এটা ইকোনমিক্স এর টপিকের ভিতর পড়ে না। এটা এই ধরনের কোশ্চেন কেন আমি জানি না। তোমার ওই তাহলে BCS কি জানো আছে, ওইটা ওখান থেকে তোমার দেখে নিও। ওই একটা বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড মনে আছে, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড দেখে নিও ওখান থেকে। কোশ্চেনটা হচ্ছে ডিফাইন দ্য টার্ম কস্ট অ্যাকাউন্টিং, দেন হচ্ছে প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট অফ ডিরেক্ট কস্ট অ্যাজ পার BCAS 1। বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড BCS 1 মানে বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্টিং বা কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 1 আছে। তো কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড থেকে এটা দেখে নিও তুমি। So okay, আমরা এখানে স্টপ করতে পারি। হ্যাঁ, after this tomorrow inshallah we'll meet again. After that stay fine, stay good and stay safe. হ্যাঁ, ভালো থাকো তোমরা সবাই।